Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, everybody. Alhamdulillah, today is January 15, 2022. This is our third lecture. So in the we have last week we have previous two lectures. So I posted all of the lectures in our YouTube channel. So if you go to YouTube and then just go to YouTube and then search for ICTER Guru. You can write it in single word or two words. Okay, then this is our YouTube channel. So please subscribe it. Okay, then you will get our video link whenever we upload a video. Okay, so you click over here, then you will see we have there is a playlist over here. So click on the playlist. If you click on the playlist, then you will see we have multiple playlists. We have videos from previous sections and for other stuffs. We will tell you which video to watch at what time. So instead of watching these videos randomly, so please follow us. Let us go together. Alhamdulillah, inshallah, we know what you need. So please stay with us. So this is our playlist, ICTER Guru IT Training 2022, so lecture videos. So far you will see that there are 8 videos. Actually, we do not have 8 lectures yet, but I added some videos from our previous session. Okay, so everybody please watch this one. So first thing first, see this video and practice. There are some tips here how to expedite your works. Okay. Okay, and this is the lecture third 003. That means the third lecture. Actually, we started teaching learning actually from lecture third. And the first 2 lectures were just orientation and introduction and discussion. We had some guests, so they gave us some advisement. So I like you to, whenever you have time, if you have not watched these videos, please watch them at least one time. So then you will get some idea. And this is our last lecture video. So if you are new today, and if you did not have a chance to watch our last lecture video, please watch it. Okay, please watch this last lecture video. Okay. And there are some advantages of having videos that you can rewatch this whenever you need at your own pace. That means at your own time you can watch this. So so when watching a video, if you click over here on the settings button, then you can click on play back speed. Okay, you can play. If you think that we talk too fast, then you can slow it down. So 50% slow or 70% speed, or you can speed it up. You can, if you think that you can go faster, then you can do 1.25 or 1.5. So then if you do 1.5, then you will need less time to watch this video. Okay, you can do this as you need. Okay, so we will keep some initial videos publicly, but later we will make our videos private. Okay, we will discuss this later. Okay, so now I will briefly review our last lecture. So in our last lecture video that Dr. Lutfar, he discussed he discussed two important things actually. Test case. I shared this this material to you, and maybe I will be adding more study materials on this email thread. Okay, so in our last lecture we discussed test case. So what is a test case?
A test case is a document that describes step-by-step process how to test single behavior or function of an application. You can say the application means the application that you are testing or will be developing. So in Bangla, test case that means পরীক্ষার বিষয়। আমরা কোন বিষয়টা পরীক্ষা করব, যে কোনটা কি বিষয় পরীক্ষা করছি, কি বিষয় টেস্ট করছি, সেটা আমাদের জাস্ট ডেসক্রিপশন, সরি it is going too fast, ডেসক্রিপশন লিখে রাখা। Actually in IT field, in IT industry, you will be working, right? You will be working as a paid job, and then you will be working with other colleagues. But ultimately, everybody is maybe friendly, everybody will be friendly, but everybody is competitor to each other, right? So everybody wants to show their credits. Everybody wants to show the management that he's doing work, he's doing well. And sometimes some people maybe greedy, they want to show that they're doing everything, almost everything. Okay, so whatever you do, you will do in your work, it should be recorded, it should be reported. Okay, so that other people, your manager, your management, your supervisor, they know that you are working. Okay, and even needed, they can review whatever you are doing. Okay, so test case is mainly written, okay, is mainly written so that your work is documented. Okay, so like a test case, it can be a single sheet, okay, 1 page or 2 pages. Usually 1 page should be fine, or 2 pages, or it can be multiple pages. Okay, so manually, initially it could be documented using paper, using pencil. Usually we use pencil so that you can erase and fix any mistakes. But nowadays there are some tools, some applications in order to write test cases. For instance, you can use MS Word document or Excel file to write and manage test cases. Or some companies use some sophisticated tools like Jira, okay, Monday. There are many other tools that are widely used in industries for test case management. We will work with some test management system. So you will be familiar with actual test management tools that you will be using in industries, so that you are become experienced in using this. So this is a sample format of test case. Test case means, I said in Bangla, we said that পরীক্ষার বিষয়, আমরা কোন বিষয় পরীক্ষা করব। তো একটা টেস্ট কেসে, একটা ডকুমেন্টে প্রথমে লেখা থাকে একটা প্রজেক্ট নেম। প্রজেক্ট নেমটা অবশ্যই লিখতে হবে, কোন প্রজেক্ট বা কোন অ্যাপ্লিকেশনে আমরা কাজ করছি। TDR, BDR. TDR means technical requirement document or business required document. Okay, if any, then we have to write this here. Use case. Use case means what is the actual use or practical use of this test. That means আমরা কখন এই টেস্ট কেসটা, এই বিষয়টা কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা প্রয়োজন, বাস্তব একটা প্রয়োজন। যেমন আমরা বলি, যদি লগ ইন উইন্ডো, আমরা আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছিলাম লগ ইন টেস্ট, তাহলে আমাদের টেস্ট ইউজ কেস কি? ইউজ কেস হচ্ছে লগ ইন পারপাস। আমরা লগ ইন উইন্ডোতে almost all applications have a login window. We have to log in, you have to give username and password. So what is the use case for login? The use case for login is for login purpose, right? To check credential, to check authentication. Okay, and requirements. That means কি প্রয়োজন, এই টেস্টটা করার কি প্রয়োজন। একটা টেস্ট, সাধারণত একটা টেস্ট করার প্রয়োজন যে আপনাকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট, বেসিক রিকোয়ারমেন্ট থাকবে। প্রথম হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা থাকতে হবে, নাকি অ্যাপ্লিকেশনটা রান করতে হবে।
অ্যাপ্লিকেশনটা চালু থাকতে হবে, তবেই তো আপনি টেস্ট করতে পারবেন, লগ ইন টেস্ট করতে পারবেন। অ্যাপ্লিকেশনই যদি না থাকে তাহলে আপনি তো আর টেস্ট করতে পারবেন না। তারপর টেস্ট কেস নেম, টেস্ট কেস ডেসক্রিপশন, মেবি টেস্ট কেস ডেসক্রিপশন বা টেস্ট কেস শর্ট নেম। প্রি কন্ডিশন মানে এই টেস্টটা করার আগে আপনার পূর্ব কি শর্ত থাকতে হবে, যেমন অ্যাপ্লিকেশনটা রানাবল থাকতে হবে, রানিং থাকতে হবে, পেজটা ওপেন থাকতে হবে। এগুলো যদি নাই থাকে, অ্যাপ্লিকেশন না থাকলে তাহলে তো টেস্ট করা যাবে না। দেন ইনপুট ডেটা, what data we need to input to perform the test। যেমন একটা লগ ইন ক্রেডেনশিয়ালিটি টেস্ট করার জন্য আমাদের ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পোস্ট কন্ডিশন দ্যাট মিনস যে আপনারা এই ইনপুট ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিচ্ছেন, তারপরে কি অবস্থা হচ্ছে, এটা কি ইনপুট হচ্ছে, এটা কি লগ ইন হচ্ছে না না হচ্ছে না। তারপর অথর, কে এই টেস্টটা তৈরি করলো, প্রথম এই ভুলটা কে ধরলো বা কে এই টেস্টটা লিখলো, কোন ডেটে লিখলো, কে টেস্ট করলো, তো হচ্ছে যে কোন ডেটে টেস্ট করা হলো, আরো কিছু থাকতে পারে। তবে এগুলো নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজেক্টের উপরে, আরো কিছু প্রজেক্টে কম বেশি থাকতে পারে। তো আমি আপনাদেরকে ইমেল করেছি এই সকালেই, কিছুক্ষণ আগে আপনাদেরকে ইমেল করেছি, দেখেন একটা স্যাম্পল টেস্ট। আমার ইমেইল চেক করে দেখি, আমরা নিজেকে ইমেল করেছি। এই ইমেলটা আপনার পাওয়ার কথা, ICTR গুরু গুগল ডকে ফর্ম, ওকে, এরকম একটা ইমেল পাওয়ার কথা। ওকে, ICTR গুরু টেস্ট কেস ম্যানেজমেন্ট ফর্ম। ওকে, আপনারা কি আমার সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। ওকে, তো ইমেল পাওয়ার কথা, আপনি আপনার ইমেল থেকে যদি খোলেন, এরকম একটা ইমেল পাওয়ার কথা। এই ইমেলটা ক্লিক করলে এটা জাস্ট ওপেন করেন প্লিজ। এভরিবডি প্লিজ ক্লিক অন দ্য ওপেন বাটন ওভার হিয়ার, জাস্ট ক্লিক অন দ্য ওপেন। Okay, here just I have created a sample, this okay, test case management form. So test case management form, that means we will be using this form. Okay, this is a Google Doc form I created, okay, in order to write test cases. Okay, and in order to not only write, in order to manage also. Okay, someone will create and then someone will manage also. Okay, so whatever we do, so we will keep some documentation, okay, so that later other people can we can see whatever we have done and whatever we will be doing. Okay, I will give you an overview of this form. So this is a sample form. Okay, so other people can use different kind of form. So let us go to step by step for a few minutes. Okay, so first of all, this description is not needed. Okay, this is first of all we need to fill out the project name. Okay, so what is project name? Project name means, let us think about a project that we'll be working on. Okay, so let us think about, let me open a new document. And okay, so I have a website, it's called ICTR Guru. Okay, we'll be developing this website time to time. Okay, and I will ask all of you to test this website. Okay, so another one, maybe let us go to, I have my personal website, prmokhtar.wordpress.com. Okay, so for instance, for our testing purpose, let us think that you will be testing this is my personal website. Okay, this is not a good, but we can start with from here. Okay, so this is the personal website. Maybe you see there are some links, right? Home button, home, education, entrepreneurship, experience, frequently asked questions, my blogs, my books, publications, services, useful links.
Okay, so I would like you to write some test cases. Okay, using this, with this is, for instance, this is our project. So we'll write project. What is the project? Project name, for instance, is ICTER. So here is no. Okay. So you should get a form like this, right? ICTR Guru Test Management form. So now if I open this, so I think from your side you will see like this, right? Fill out form. Okay. Then I need to write the project name, right? So like Dr. Yeah. So business requirement document or technical requirement document, BRD or TRD name, if any, then we have to write it here. But here, if not, then you can say no, non-applicable, not applicable, or not. Okay. And then use case, actual case of this test, actual use of this test. So what is the actual use of this test? Okay. Checking. So I can say checking typos and grammar of this website. Okay. Whatever the actual use, you will write it over here. So, okay. So what is the test case name? So name, for instance, you can give a name. For instance, someone will be checking home page, someone will be checking education page, someone will be checking this page, someone will be checking this page, someone will be checking this page. So whatever you will do. Okay, for instance, checking home page. For instance, I'm doing checking. Okay, so this is what the name. Okay, test case description. Whatever description I want to do in detail. Okay, so in detail, whatever I want to do, I want to say for the home page, I want to check format, grammatical error, mistakes, types, types, whatever you want to do, links, whatever you want to do, you want to write it here. Okay, so if not needed, then you can say none or to do. Or TBD, to be done. Okay, and if needed, you can attach a screenshot over here. So for instance, you take a screenshot of this page and you can add this screenshot over here if needed. And then precondition. What is the precondition? In order to do this testing, what is the requirement that is must needed? That is means, for instance, this website, it should be active, right? It should be working. It should exist. If it does not exist, then you cannot do it, right? So the precondition, it must. So that this is, you can say, must exist. Okay, so there is no straightforward rule. How do you write it? But while writing, if sometime you will be skilled, then you will know that sometime you wrote some, maybe you will write some name with some name words, and later you will see that you got some technical words, and then you will improve yourself. And test data. What is the test data? What kind of data you need to test? So for this testing, so if you want to check typos, grammatical errors or something, you may not need any test data. So you can say none or not application. Okay, not applicable.
Okay, and then what is the post condition after testing? What is the condition? Did you find the application is running or better or good or something? So whatever you do, oh, there is a mistake, I did a mistake. It should be post condition, it should be description. I'll fix it, okay? So it is asking date. Okay, for instance, in order to fill it, I can today's date. Okay, it will not be date actually. I will fix it, okay? It will be text actually. So test author, who is creating this test? Who is writing this test? Okay, who created this test? Okay, say I can say my name is ICTER. Okay, change. I'm writing this test. Okay, test creation date, today's date. I can add this date, today's date. Okay, and tester. Okay, who is the tester? I will fix it. Okay, okay, and maybe for now I'm giving this and test date. So when the test date, when the test is done, okay, and test result after you testing whatever you found. So is the test pass or fail or other? For now, you can say right other. Okay, other means, for instance, okay, incompleted. You can write it incompleted. Okay. And additional comment, if any. So I have none. Okay. So for instance, if we need to add additional screenshot or file, we can add this. Okay, and then when you are done, then we submit. Okay. Then just I showed how to write a test case. Okay. Then since it is documented, then the author or creator of this page will be able to see the actual page and the actual test. Okay. For instance, since I'm the author, so if I go to my, give me 1 second, please. Okay. This one, let me fix 2 errors, right? There's 2 errors, right? So post condition, this should not be date. This should be short answer, right? And test creation date tester, right? This should be not, this should not short answer. Okay, test date, test result. Okay, now it is fixed. Now you see that from my side, since I have the author and one person submitted response, I myself did it right from my other account. So I see 1 response. So now if I click over here, there, I will see maybe this is my test 1. So this is the project name. This is the whatever I filled out, I see here. Okay. So now this is documented, right? So now from this document, I can see who created this test. Who is this test creator? And when this test was created, right? So maybe I got some idea. So just this is an idea how a test case is written and managed. Okay, and you will do later. You will do will practice. Okay, so the email everybody got. So please do some practice. So Dr. Lutfarman will start our lecture, his lecture soon, and later today at home after this lecture, by this weekend, you will please, okay, do some practice. Okay, write some, follow this. Just use this Dr. Mokhtar, drmokhtar.wordpress.com. Okay, and this is either any of this link and write a test case. Okay, and try to find at least 1 mistake that you want to improve. Okay, and then submit your test case. Okay,
Does anyone has any question now? For the next 5 minutes, I will, or few minutes, I will keep it open for everyone, and then Dr. Lutfar will start his lecture. So Alhamdulillah, we have about 15 participants. So who want to speak out? আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটা কিছু আইডিয়া এসেছে কিভাবে টেস্ট কেস লেখা হয়? জি আলহামদুলিল্লাহ। Yes, we understand. তো এরকম এরকম ডকুমেন্ট দিলে আপনাকে দিলে টেস্ট কেস লিখতে পারবেন? ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। স্যার আমাকে কি আরেকবার একটু পাঠাবেন, আমি খুঁজে পাচ্ছি না জিমেইলটা। আচ্ছা, না হলে আমাকে একটা ইমেল করেন, আপনি আমাকে একটা ইমেল করেন, আমি তাহলে মনে থাকবে। বা এখন করতে হবে না, ক্লাসের পরে আমাকে ইমেল করে দিন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি তাহলে পাঠিয়ে দেব। তো ইনশাআল্লাহ দেখছেন আমরা আগের দিনে আমরা ওই শুরু করেছিলাম একটা কি বলে যে ওই ইয়ে থেকে টেস্ট কেস কিভাবে কোথায় আমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল যেটা ছিল হচ্ছে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালটা কই, ওকে এখানে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এখানে। তো আমরা যদি এই যেটা এখান থেকে শুরু করেছিলাম এখান থেকে, তাই না? আমরা যে টেস্ট কেস কিভাবে লেখা হয় একটা ডকুমেন্ট হচ্ছে জাস্ট এভাবে আমরা দেখাতে পারি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখলাম যে গুগল ডকে কিভাবে টেস্ট কেস ম্যানেজ করতে কোনো কোম্পানি করতে পারে। অনেক কোম্পানি আছে, ছোট কোম্পানি যারা অন্য টুল কিনবে না, আদার লাইক জিরা এরকম টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টুল কিনলে তাদের পয়সা দিতে হবে, সাবস্ক্রিপশন ফি আছে, তারা এরকম করে গুগল ডক ইউজ করতে পারে। কেউ আবার এক্সেল শিট ইউজ করতে পারে, কোন কোম্পানি আবার এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট ইউজ করতে পারে। সো এটা হচ্ছে টেস্ট কেস। এখন আমরা যখন এরকম টেস্ট কেস হবে, তো অনেকগুলো টেস্ট কেস যখন একসাথে হবে তখন এটাকে আমরা বলি টেস্ট স্যুট, তাই না? অনেকগুলো টেস্ট কেস, মনে করেন আমি একটা সাবমিট করলাম, আপনি একটা সাবমিট করলেন, আরেকজন একটা সাবমিট করলো, তো এরকম করে 10জন টেস্টার 10টা টেস্ট সাবমিট করলো, বা একজন টেস্টার মাল্টিপল টেস্ট সাবমিট করলো, এরকম করে করে আস্তে আস্তে আমাদের টেস্ট কেস গুলো বাড়তে থাকবে, তখন সেটাকে আমরা বলবো টেস্ট স্যুট, তাই না? আর টেস্ট স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে যে মানে কিভাবে ডিজাইন করা হলো টেস্ট স্ক্রিপ্ট মেইনলি টেস্ট স্ক্রিপ্ট হচ্ছে মেইনলি অটোমেশন কোড লেখা হয়, যেগুলো টেস্ট স্ক্রিপ্ট অটোমেশন প্রোগ্রামিং, মেইনলি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে টেস্ট করা হয়, সেগুলো টেস্ট স্ক্রিপ্ট বলা হয়। তো টেস্ট স্ক্রিপ্ট যদি অ্যাকচুয়ালি যদি অটোমেশন না থাকে, ম্যানুয়ালের ক্ষেত্রেও তো টেস্ট স্ক্রিপ্ট হতে পারে। আমরা বলতে পারি যেগুলো কোন ওয়েতে টেস্ট করলাম, এই ডেসক্রিপশনটাও টেস্ট স্ক্রিপ্ট বলতে পারি, টেস্ট ডেসক্রিপশন বলতে পারি। যদি কমপ্লিটলি ম্যানুয়াল টেস্টিং হয় তাহলে টেস্ট স্ক্রিপ্ট বলতে আমরা যে টেস্টের ডেসক্রিপশনটাকে টেস্ট স্ক্রিপ্ট বলবো, যে কিভাবে টেস্টটা ডেসক্রিপ্ট করা হয়েছে, টেস্টটা করা হয়েছে। Test script is a written format of a Yes, is a written document. Is a written in detail. So যেন আপনাকে টেস্ট কেসগুলো কেন ডকুমেন্ট করতে হবে, যেন আপনি আজকে টেস্ট করছেন, তো নেক্সট ডে তো আপনি হয়তো থাকছেন না, আপনি হয়তো লিভে আছেন, ছুটিতে আছেন, বা আপনি এই জব কুইট করছেন, তো আরেকজন আসবে আপনার এখানে টেস্টগুলো করার জন্য, সেই জন্য আপনার ডকুমেন্টটা দেখে কুইকলি করতে পারবে, তাকে যেন আবার শুরু থেকে শুরু না করতে হয়। এবং আরেকটা পারপাস হচ্ছে যখন ডেভেলপারদের কাছে এই টেস্ট স্ক্রিপ্টটা যাবে, টেস্ট ডকুমেন্ট এই টেস্ট কেসটা, তখন ডেভেলপার এটা ফলো করবে কুইকলি, সে ওখান থেকে দেখবে যে কোথায় ভুলটা হয়েছে, সেই টেস্টটা আগে প্রথমে এই মিস্টেকটাকে জেনারেট করবে। ওকে, তখন আমাদের আরেকটা শিট ছিল, আরেকটা লেসন ছিল, যে হচ্ছে টেস্ট প্ল্যান হচ্ছে ইন ডিটেইল, এই আপনার টেস্ট কেসের গুলোর বা টেস্ট স্যুটের ইন ডিটেইল যেটা হচ্ছে সেটা টেস্ট প্ল্যান, কি আপনি কোন প্ল্যানে কখন টেস্ট করবেন, কিভাবে করবেন, এর সাথে কি লাগবে, সব কিছু মিলে হচ্ছে টেস্ট প্ল্যান।
আমরা বলি না একটা কাজের প্ল্যান করব, কি করে করব, এর সাথে অধ্যয়ন তো অনেকগুলো থাকে। ডক্টর মুক্তার, ইয়েস আমি 1 মিনিট বলতে পারি? ঠিক আছে, ওকে, টেস্ট প্ল্যানটা হলো গিয়া হোল সফটওয়্যারের উপরে, হাউ ইউ গোনা পারফর্ম দ্য টেস্ট। আর টেস্ট কেসটা হলো একটা ফাংশনালিটি, একটা অল্প ফাংশনালিটি ইন এ গ্রানুলার ওয়ে। ইয়েস তো জাস্ট এইটুকু আমি অ্যাড করলাম। Yes, thank you for your contribution. Anyone else has any question? If you don't have a question, then I will ask Dr. Lucifer. Lucifer, are you ready? Yes. Okay, you can share your screen. Okay, yeah. Yeah. I have stopped sharing. Okay. এডিটিং করে লেখা থাকলে বাংলা সূরা যেরকম করতেছে। So, Brother Jahangir, so please mute yourself. So whenever you need to talk, you can unmute. Okay. So, Yeah, you share your screen, please. showing that I already did. You don't see my screen? Let me see. Give me a Yeah, second. alhamdulillah, we can see. Oh, okay, that's good. Everybody can see. Okay. Assalamu alaikum. So actually দেখেন আমরা যে ক্লাসগুলি নেই, যে ডকুমেন্টগুলি প্রোভাইড করি, এটা কিন্তু আপনি 100% মনে করতে পারবেন না এইটাই এই এক্স্যাক্টলি ফলো করা হবে সব জায়গায়। এটা কিন্তু কোম্পানি টু কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান টু প্রতিষ্ঠান এটা কিন্তু ভেরি করবে। এটা জাস্ট আপনাকে জাস্ট একটা ওভারভিউ দেওয়া হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে আপনাকে সেই লেভেলেই সেইভাবেই পড়ানো হচ্ছে যাতে আপনি ইন্টারভিউর জন্য প্রিপেয়ার্ড হন। কারণ আপনি টেস্ট কেস জানেন যে হোয়াট ইজ টেস্ট কেস, আপনি লিখতে পারেন, আপনার কোনো সমস্যা নাই, আপনি কাজ করতে পারেন। যদি আমি আপনাকে আস্ক করি হোয়াট ইজ টেস্ট কেস, এখন যদি আপনি রিপ্লাই না করতে পারেন তাহলে আপনাকে এটা ইফেক্টিভ হবে না। আপনি অনেক জানা সত্ত্বেও আপনি জব পাবেন না। তো আমাদের তো টার্গেট হচ্ছে যে আপনি যাতে জবে মানে ঢুকতে পারেন, অর্থাৎ আপনি এন্ট্রি করতে পারেন জবে, সেটাই কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য। তো এখানে এই যে ডক্টর মুক্তার একটা ফরম্যাট দেখাইলো, আমি একটা ফরম্যাট দেখাইলাম, এটাকে আপনারা কনফিউজড হবেন না। হ্যাঁ, কারণ এটাকে মনে করবেন যে হ্যাঁ এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট, এটা কোম্পানি টু কোম্পানি ভেরি করতে পারে, কেউ কোনো ফিল্ড ইনক্লুড করতে পারে, কেউ কোনো ফিল্ড নাও দিতে পারে। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে বেসিক স্টেপ গুলা কিন্তু হচ্ছে নিচের দিকে 1 2 3। স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3, হ্যাঁ, এটা ডেসক্রিপশন, এক্সপেক্টেড, অ্যাকচুয়াল, পাস ফেল, রিমার্ক, এইগুলি। হ্যাঁ, তো কেউ মানে জাস্ট আপনাদের এখানে পড়ানো হচ্ছে যাতে যদি কনফিউশন থাকলে অ্যাটলিস্ট আমরা 70% আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতে পারি। আর বাকিগুলা কিন্তু নিজেকেই মানে ক্লিয়ার করতে হবে। তো ঠিক আছে, আমরা সেই লক্ষ্যেই যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। থ্যাংক ইউ মুক্তার স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা ভালো একটা এক্সাম্পল ছিল। That's great, sir. So দেখেন এখানে হইতেছে থার্ড ক্লাস অন SDLC। সো এখানে আমরা আগে বলতেছিলাম যে আমরা কাজ করেছি 3টা ডোমেইনে। ডোমেইন গুলো কি কি কেউ বলতে পারবেন? হোয়াট আর দ্য ডোমেইন উই ওয়ার্কড? Sir, e-commerce, Medicare, and finance and banking. ওকে, এক্সিলেন্ট। সো আপনি দেখেন আপনি কাজ করছেন কিন্তু আপনি ডোমেইন বলতে পারতেছেন না, সেটা কিন্তু হবে না। কিন্তু আপনি যখন ডোমেইন গুলা সুন্দর করে বলে দিবেন, ওরা কিন্তু ইমপ্রেসড হবে, যে না ট্রাস্ট করবে যে ডিডি। দ্যাট ইজ আওয়ার টার্গেট। সো দেখেন এখানে আমি বলতেছি AFS is a financial support provider. AFS customize their base application according to a client's demands and ensure that the quality of the software throughout the manual, automation, and performance testing. As an automation team member, I was involved in smoke
functional regression testing. I developed automation script for automation servicing, account servicing, loan administration, sales and trading, post approval, and organization modules. আপনি ম্যানুয়াল হন, এখানে অটোমেশনের জায়গায় আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি এএফএস কোম্পানিতে কাজ করছি, যেখানে তারা কি করছে এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশনকে এনহ্যান্স করছে। তো আমি অ্যাজ এ ম্যানুয়াল টেস্টার হিসেবে আমি তাদের 4-5টা মডিউলে কাজ করছি, যেরকম অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং, তারপরে লোন অরিজিনেশন, তারপরে হচ্ছে যে সেলস এন্ড ট্রেডিং, পোস্ট অ্যাপ্রুভাল এন্ড সো অন। আপনাকে তারা ট্রাস্ট করতে বাধ্য, কারণ আপনি কোম্পানির নাম বলছেন, আপনি অ্যাপ্লিকেশনের নাম বলছেন, আপনি কোন কোন মডিউলে কাজ করছেন সেগুলোও আপনি বলছেন। বুঝতে পারছেন? তো আপনি অনেক, হ্যাঁ আপনি বিআরডি টিআরডি এক্সিলেন্ট আপনি সব বলতেছেন, কিন্তু যখন আপনি মানে আপনার কাজটা করতে পারছেন, সেটার মডিউল বলতে পারতেছেন না, অ্যাপ্লিকেশনের নাম বলতে পারতেছেন না, তখন আপনাকে ওরা মানে ট্রাস্ট করবে না। সো এখানে একই সাথে দেখেন, আমি এখান থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন কি, তার মডিউল গুলা কি কি, এই অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে ডেভেলপ তারা করছে একটা কোম্পানি, আমরা সবাই কিভাবে ইনভলভ ছিলাম, আমরা সেইভাবে যেতে চাচ্ছি। সো টুডে অ্যাজ ইউ নো, আপনাকে এখানে টোটাল জিনিসটা না, আমি এখানে আসতেছি যে এলও ছিল লোন অরিজিনেশন। সো রায়হান ভাই, আপনি কি কখনো কোনো লোন নিছেন, লোন করছেন, কোন প্রকার লোন? I did. এখন এই লোনের কি কি স্টেপ থাকে, অর্থাৎ কয়টা আপনার মোটামুটি আপনার জানা মতে যে এই স্টেপ গুলি আছে, যে আপনাকে কি কি করতে হয়েছিল, যে কোনো একজন একটা লোনের, যে কোনো আপনার কার লোন হোক, হোম লোন হোক, এনিবডি ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য স্টেপস? যে কোনো একটা লোন। একটা তো ধরেন যদি যদি অনলাইনে হয়, তাহলে তো আমার প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, এবং তারপরে আমি কি কাজ করি, কত টাকা বানাই, কেন আমার এই লোন দরকার, why I need this loan, and all about myself and what I am doing, why I need this loan, what type of loan I am looking for. ওকে, হ্যাঁ, এক্সিলেন্ট। দেখেন, আমরা যে if we want to actually have a loan, then first we have to apply, as you know, the application for a loan. এখন যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন, তখন কিন্তু আমাদের কিছু ইনফরমেশন দিতে হয়, ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, অ্যাড্রেস, হ্যাঁ, এরকম রেজিস্ট্রেশন আর কি। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন সেটাকে আপনাকে যখনই আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি একটা লোন অরিজিনেশন মডিউলে কাজ করছি, তার মানে কি একটা লোন কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করে, মানে লোনের জন্য সেটা আপনাকে জানতে হচ্ছে। যে আপনাকে টোটাল অ্যাপ্লিকেশনে যে ইনফরমেশন গুলা দেওয়া থাকলো, তাহলে লোন অরিজিনেশন মডিউল গুলা আপনি জানলেন, সেটা আপনি এক্সপ্লেইন করতে পারবেন। তারপরে পোস্ট অ্যাপ্রুভাল, যখনই আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলছেন, সাথে সাথে কি তারা অ্যাপ্রুভ করে লোনটা? নো। কি করবে তারা? আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট ভেরিফাই করবে, অর্থাৎ আপনি যে ক্রেডিট স্কোরটা দিচ্ছেন সেটা ঠিক আছে কিনা, আপনি এত বছর চাকরি করতেছেন সেই আসলে সেটা ঠিক কিনা, আপনি যে মান্থলি পেমেন্টটা মানে পান বলতেছেন সেটা ঠিক কিনা, আপনি যে ব্যাংকে কত টাকা ডিপোজিট আছে সেটা ঠিক কিনা, আপনি যে কার কোনো একটা প্রপার্টিজের এগেইনস্টে নিতেছেন সেটা ঠিক কিনা, আপনি একটা বিজনেস লোন দিবেন আসলে আপনার সেই বিজনেসটা আছে কিনা, তাহলে তারা এগুলি ভেরিফাই করবে না? Yes. ভেরিফাই করবে। তাহলে আপনি জানলেন যে পোস্ট অ্যাপ্রুভালটা কি। তাহলে আপনি পোস্ট অ্যাপ্রুভালটা জানলেন। এখন মনে করেন আপনার লোন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, হ্যাঁ লোন হয়ে গেছে। আমি যখন আপনাদেরকে ইন্টারভিউর জন্য, অর্থাৎ যখন প্রিপারেশন হবেন, তখন ইন ডেপথ আরেকটু ভিতরে যাব আমি, হ্যাঁ এই প্রত্যেকটা সম্পর্কে যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থাকে, যেরকম ফর এক্সাম্পল পোস্ট অ্যাপ্রুভালের ভিতরে মনে করেন যে 2 টাচ অ্যাপ্রুভাল, 3 টাচ অ্যাপ্রুভাল এরকম আছে, যে প্রথম হয়তো একটা ছোট লোন একজন ম্যানেজার আপনাকে অ্যাপ্রুভ করে দিবে, কিন্তু সেটা যদি 10 মিলিয়ন লোন হয় তখন হয়তো 2 জন ইনভলভ হবে।
এরকম এখন মনে করেন যে তারপরেও যে বিজনেস রুল গুলা সাধারণত মনে করেন যে যদি একজনে করে তাহলে একরকম মানে অ্যাপ্রুভাল, যদি ওইটা কম্বাইন্ড 10 জনে করে তাহলে একরকম অ্যাপ্রুভাল। বুঝতে পারছেন? এগুলোর উপরে নির্ভর করে, এগুলো আমি আরো একটু ডিটেলস বলবো। এখন আপনার লোন হয়ে গেছে, এখন আমি যখন লোন হয়ে গেছে, লোন পেয়ে গেছি, তখন তো ওরা বলে যে হ্যাঁ আপনাকে 2 মান্থ পর থেকে এই অ্যামাউন্টের পে করতে হবে। এখন যখন আপনি পেমেন্ট করবেন অবশ্যই আপনার কোনো একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে। সেই অ্যাকাউন্টটা কি মান্থলি পেমেন্ট কত করে দিচ্ছেন, তার ভিতরে প্রিন্সিপাল কত, ইন্টারেস্ট কত, মানে এগুলি ডিটেইলস থাকে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং। তারপরে হলো লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। এখন দেখেন এই লোন গুলা টোটাল জিনিসটা মানে পরিচালনা করার জন্য অ্যাডমিন থাকবে, ইন্টারনাল, হ্যাঁ, যে কিছু কিছু মানে কাজ থাকে, যেরকম আপনার যে অ্যাকাউন্ট আমি ক্রিয়েট করব, কে করবে? অবশ্যই মনে করেন এটা যদি ব্যাংকিং হয় তাহলে ব্যাংক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনার নামে অ্যাকাউন্ট করবে। যদি সেটা আমার মতো আমি যেটা বলছি এএফএস অটোমেটেড ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম, তারা হয়তো একটা মানে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে। এগুলির মনে করেন যে আপনি কোনো কারণে টাকা জমা দিয়েছেন সেটা আপডেট হয় নাই, অথবা আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করছেন সেটা আপডেট হয় নাই, হ্যাঁ, এগুলি তো তাদেরকে মানে মেইনটেইন করতে হবে। সেটা হচ্ছে লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাজ। তো আপনি ধরেন যে আপনার 4টা মডিউল আছে, সেলস এন্ড ট্রেডিং আমি এখন বলতেছি না, আমি পরবর্তীতে বলতেছি। আরেকটা মডিউল সেলস এন্ড ট্রেডিং। তো ডিফল্ট হতে পারে, হ্যাঁ ডিফল্ট একটা মডিউল হতে পারে, ডিফল্ট। হ্যাঁ, তো আপনি মনে করেন যে আমি স্ট্রিক্ট থাকতেছি এই কারণে যে আমি এইগুলি অ্যাপ্লিকেশন, আমাকে যখন ইন্টারভিউ দিব আমি এইটুকুই বলবো, আমি অন্য কিছু বলবো না। হতে পারে অনেক কিছু কোম্পানিতে হিউজ থাকে, কিন্তু আমি আমাকে একটা পার্টিকুলার ফ্রেমে হ্যাঁ ডেভেলপ করতেছি। তো আপনি কিন্তু 4টা মডিউল আপনি বলে ফেললেন। এখন আমি যদি বলি যে এই যে এটাকে আমরা কি বলতেছি, অ্যাপ্লিকেশন, হ্যাঁ, এখন এটাকে যদি আমি বলি এটা একটা প্রজেক্ট, একটা প্রজেক্টে আমি এই মডিউলগুলা আমি ডেভেলপ করতে চাই। আপনি একজন, হ্যাঁ, এখন যদি আমি বলি যে এটা এক্সিস্টিং না, মনে করেন যে সামহাউ আমি একজন ব্যাংকের ম্যানেজার, আমি ব্যাংকের মধ্যে ব্যাংক এই কাজগুলা পরিচালনা করার জন্য আমি একটা সফটওয়্যার চাই, ফর এক্সাম্পল। তাহলে ব্যাংকের ম্যানেজার সে যদি চায় যে তার এটা ব্যাংকটা পরিচালনা করার জন্য তার একটা সফটওয়্যার লাগবে, সে চাইতে পারে না? অবশ্যই চাইতে পারে। এখন মনে করেন যে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন হবে। এখন এই অ্যাপ্লিকেশন গুলাকে কিন্তু আমরা 3 ভাগে 4 ভাগে মানে সাধারণত 3 ভাগে ভাগ করি আর কি। যে একটা অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি ব্যাংক আছে, ব্যাংকের অ্যাপ্লিকেশন আছে, যখন এটা ডেভেলপড অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি আছে সেটাকে আমরা বলি যে কি এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশন। এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশন, ফর এক্সাম্পল এখন সে চাচ্ছে যে না আমি সেলস এন্ড ট্রেডিং মডিউলটা আমি এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমি অ্যাড করব, হ্যাঁ, শুধুমাত্র সেলস এন্ড ট্রেডিং, অলরেডি কিন্তু আর 4টা মডিউল আছে। এখন এই মডিউলটা যদি সে অ্যাড করতে চায় তখন কিন্তু সে কি বলতেছে, এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। হ্যাঁ, এখন দেখেন আর যদি মনে করেন যে কিছুই নাই তখন কিন্তু নিউ প্রজেক্ট। আপনি কাজ করছেন, ঠিক আছে, আপনি ব্যাংকিং ডোমেইনে কাজ করছেন, একটা লোনের প্রজেক্টে কাজ করছেন, কিন্তু সেই প্রজেক্টটা কিরকম প্রজেক্ট ছিল? এটা কি নিউ প্রজেক্ট ছিল কমপ্লিটলি, নাকি এটা এক্সিস্টিং প্রজেক্ট ছিল, নাকি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট ছিল? তখন আপনি যদি বলেন আই ওয়ার্কড অন এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট, হোয়াট ইউ ডিড, হ্যাঁ, already this 4 module was existing, they added sales and trading, then you will explain about the sales and trading, then they will trust you more, okay, they know already, you did. So আমরা কিন্তু এখন জানলাম যে একটা অ্যাপ্লিকেশন আমাদের এক্সপ্লেনেশনের জন্য 3 প্রকার আমরা এটা করে নিছি। একটা হচ্ছে নিউ প্রজেক্ট, হ্যাঁ, গ্রাসফিল্ড প্রজেক্ট, হ্যাঁ, একদম নিউ, ব্র্যান্ড নিউ, ইউ ডোন্ট নো, এন্ড এখন আরেকটা হচ্ছে এক্সিস্টিং প্রজেক্ট, আরেকটা হচ্ছে এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। কারণ আমরা যখন টেস্টিং, হ্যাঁ, আমরা যখন এই টেস্টিং গুলা করি তখন কিন্তু আমরা কোর্সটা কমপ্লিট করি, আমরা কিন্তু ধরেই নেই যে সবাই আমরা নিউ প্রজেক্টে কাজ করছি, অর্থাৎ কিছু ছিল না, কিন্তু সেটা কিন্তু ট্রু না। এখন দেখেন আমাদের কনসেপ্টটাই যদি থাকে যে না আমরা সম্পূর্ণ নিউ প্রজেক্টে কাজ করছি, তাহলে আমাদের মেন্টাল একটা থিং থাকে ওরকম SDLC, SDLC, মানে এই তখন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, এগুলোর মধ্যে ফোকাসিং, ওইটা বেস করে আমরা সম্পূর্ণ সবাই ধরেই নেই যে নিউ প্রজেক্টে কাজ করছি, তা কিন্তু হয় না। এখন দেখেন আমরা এটাকে
কল্পনা করতেছি এখন আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমরা কল্পনা করতেছি দিস ইজ এ নিউ প্রজেক্ট, এটা আমাদেরকে ডেভেলপ করতে হবে, কিছু নাই, এভরিথিং নাই। এখন একজন ব্যাংক ম্যানেজার সে এই 4টা মডিউল সে তৈরি করতে চায়। এখন সে কি প্রথমে কি এলো লোন অরিজিনেশন, সে এই মডিউলটাতে কাজ করতে পারে, অথবা সে চিন্তা করতে পারে যে না আমার এই 4টা মডিউলের জন্য যত রিকোয়ারমেন্ট আছে সব আগে গ্যাদার করব, সম্পূর্ণ গ্যাদার করে আমি কাজ শুরু করব। অথবা সে চিন্তা করতে পারে যে না শুধুমাত্র আমার লোন অরিজিনেশনের জন্য যে ইনফরমেশন গুলা লাগে সেগুলি আমি গ্যাদার করব, গ্যাদার করে আগে লোন অরিজিনেশনটা আমি ডেভেলপ করব, তারপরে আমি কি করব পোস্ট অ্যাপ্রুভালের রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করব, কমপ্লিট করব, তারপরে আমি ওইটা ডেভেলপ করব। এরকম কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ করতে পারে না? দুইটা ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে যে সমস্ত ইনফরমেশন আমি গ্যাদার করব, আমি গ্যাদার করার পর আমি ডিজাইন করব, তারপরে আমি কাজ শুরু করব। কিন্তু আরেকটা আছে যে না আমি মডিউল টু মডিউল আমি এটা করতে পারি। কিন্তু বিজনেস রুলসে এখনকার ডিমান্ডে আগে কিন্তু মনে করেন সব কিছু আগে গ্যাদার করে নিত, যা যা লাগবে সেটা মানে নিজের কাছে নিয়ে নিত, তারপরে কাজ শুরু করতো। কিন্তু বর্তমান বিজনেস পলিসিতে সবাই কি করে যে না যে আমি অ্যাটলিস্ট একটা মডিউল তৈরি করি, আমি আমার বিজনেসটার স্টার্ট করার জন্য আমি একটা অংশ তৈরি করি, তারপরে আমি আস্তে আস্তে এটাকে ডেভেলপ করবো, কোনটা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা করব। যেরকম মুক্তার স্যার এখানে ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করে নাই, কিন্তু উনি কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেছে, অর্থাৎ যতটুকু উনি জানে ওর ভিতরেই অলরেডি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে নিছে। হ্যাঁ, এখন এই যে স্টার্টিং পয়েন্টটা এটা বিজনেস ডিমান্ড। হ্যাঁ, বিজনেস ডিমান্ডের উপর ভিত্তি করে আপনার ডেভেলপমেন্ট প্রসেস নির্ভরশীল, যে আমি ডেভেলপ করতে পারি, সব রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার হওয়ার পরে আমি শুরু করলাম। এই ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটা মানে সবগুলা যখন ইনক্লুডেড থাকে তখন আসলে একটু স্লো হয়, হ্যাঁ, একটু ডিলে হয়, একটু কমপ্লেক্স হয়। হ্যাঁ, তো ওগুলাকে অ্যাভয়েড করার জন্য বর্তমানে আরো কিছু মডিউল আসছে, যেরকম মনে করেন যে না আমি এটাকে ভাগ করে ফেলবো, ছোট ছোট করে ফেলবো, একটা করে স্টেপ করব, ওরকম। তো আমরা নর্মালি এই যে ডেভেলপমেন্ট প্রসেস, এই ডেভেলপমেন্ট প্রসেসটাকে আমরা বলি SDLC, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। এখন আমরা ওইদিকে যাব। তো এই পর্যন্ত একটু রিভিউ করেন, যে কোনো একজন আস্ক করেন, কোশ্চেন করেন যে আমরা অ্যাপ্লিকেশনের কয় প্রকার অ্যাপ্লিকেশন আমরা বলি, এক্সিস্টিং অ্যাপ্লিকেশন, এনহ্যান্সমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন, নিউ অ্যাপ্লিকেশন, অর এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট, নিউ প্রজেক্ট এন্ড কি এক্সিস্টিং প্রজেক্ট। এই প্রজেক্ট আছে, আপনি একটা মানে ডোমেইনের ভিতরে 3 প্রকার ডোমেইন বলছেন, ফাইন্যান্স ডোমেইন, তারপরে আপনার হইতেছে ই-কমার্স ডোমেইন, আর হইতেছে হেলথ কেয়ার ডোমেইন। ওকে, এটা একটা ফাইন্যান্স ডোমেইনের একটা অ্যাপ্লিকেশন মানে বলা হলো। তো এই ক্ষেত্রে আমার মডিউল ছিল কি কি, লোন অরিজিনেশন LOPA, AS অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং, এন্ড লোন LA লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আবার আপনারা আমি একটু স্টপ করলাম, একজন আরেকজনকে কোশ্চেন করেন এবং দেখি এটাকে রিপ্লাই করেন। এইটুকু থেকে যতটুকু বুঝছেন আপনারা নিজের আলোচনা করেন একটু, আমি যাব নেক্সট ফেজে। স্পিক আউট। হ্যাঁ, ওকে, নো প্রবলেম, এনিবডি। Application development can be 3 types. Can existing new and enhancement. is existing project, Existing project, new project, enhancement project. Existing what is already we have. New one what we want to create. Enhancement means we want to add some features in existing project. Right, Ismail? yeah, we got yes, Yes, got you're it. right. And domain, sorry. I can get it. Domain is 3 kinds, like one is finance, and another one is e-commerce. What is another one? To say health. Health Health care. and Care Medicare. system, e-commerce, yeah, Healthcare. finance. Finance is one, then e-commerce, then healthcare. Maybe I'm confusing. Sorry for over here. So there are not only 3 kind of domains. There are many kind of domains.
But in the first lecture, Dr. Lutfer Domains, discussed but- 3 kind of domains, like business, finance, banking, healthcare. There are many other domains. There are examples. Online shopping, Yes. which is kind of e-commerce. Yeah, there can be multiple domains, 100 domains, but I don't need to know all of these. You don't need to know all of this. There are portals. Yes. And I want to add one more thing. Yes, please. ওটা হলো গিয়ে ওই যে ডক্টর মোক্তার বলতেছিলেন যে হি ইজ ডেভেলপিং এ ওয়েবসাইট উইথ মিনিমাম ফিচার্স। অনেক সময় sometimes it is also called MVP, মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট। অনেক সময় ক্লায়েন্টরা চায় যে অল্প স্বল্প নিয়ে আমি বাজারে মানে ওয়েবসাইটে আমি ডোমেন তৈরি করব, জাস্ট সামান্য কিছু নিয়ে, and then I will get the feedback from the client or maybe user. So ওই ডক্টর মোক্তারের ওয়েবসাইটটা অনেকটা MVP না, it is sure MVP, মিনিমাম ভায়াবল প্রোডাক্ট নিয়ে উনি মার্কেটে ঢুকছে আর কি। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? ভাই আমি একটু অ্যাড করতে চাই, শুনেন দুইটা কনফিউজিং ওয়ার্ড, একটা হচ্ছে ডোমেইন নেম আর কথা ডোমেইন হচ্ছে ক্ষেত্র, কিন্তু আমরা বলি অনেক সময় ডোমেইন নেম বলি, বুঝছেন? যেমন হচ্ছে যে drmoktar.wordpress.com. let me share my screen. বন্ধু, give me 1 second please. I want to share my screen. দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা? হ্যাঁ। আচ্ছা শোনেন, এটা আমি যদি বলি ডক্টর মুখতার, এটা হচ্ছে ডোমেন। এই যে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এখানে মেইন ডোমেন বলা হয়, ওয়ার্ডপ্রেস হচ্ছে ডোমেন, আর ডোমেনের টাইপ হচ্ছে .com, দ্যাট মিন কমার্শিয়াল ডোমেইন, আর হচ্ছে ডক্টর মুখতার এটা সাব ডোমেন। এই ডোমেনের নেম আর ডক্টর লুৎফর যেটা আলাপ করছে যে আপনার ডোমেইন মানে ক্ষেত্র, ওই ডোমেইন কিন্তু এক জিনিস না। আমার মনে হয় না, এই ডোমেইন হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের ডোমেইন, ডোমেইন নেম বলে, এখানে ওয়েবসাইটের ডোমেইন নেম বলা হয়। আর ওখানে আমরা যে আপনি যদি বলে কোন ডোমেইনে কাজ করছেন, কোন ক্ষেত্রে কাজ করছেন, আমরা যদি বলি যে ইন্টারমিডিয়েট একটা ছেলে পড়ে, আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে তুমি কোন কিসে পড়ো, বলে আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি বাংলাদেশে সাপোজ, তো বলে তুমি কিসে পড়ো, বলে আমি সায়েন্সে পড়ি, দ্যাট মিনস সে সায়েন্স ডোমেইনে পড়ে। এরিয়া, বাংলা যদি এরিয়া বলেন, বুঝছেন, ক্ষেত্র বা এরিয়া, বলে আমি হেলথ কেয়ার ডোমেনে কাজ করেছি, মানে আমি হেলথ কেয়ার রিলেটেড কাজ আমি জানি, আমার এক্সপেরিয়েন্স আছে। কেউ বলতে পারে আমি ব্যাংকিং ডোমেনে কাজ করছি, ফাইন্যান্স ডোমেনে কাজ করছি। So domain means like ক্ষেত্র, কোন ক্ষেত্র যে আপনি কাজ under a project, like domains, all domains are under every a project. have maybe related to one or subdomain. Different kind of domains, right? Domains Every আমরা বলি project যে has- কোন বিষয়, যদি আমরা বলি বিষয়, মানে ফাইন্যান্স একটা বিষয়, ব্যাংকিং একটা, ব্যাংকিং কোন বিষয়, ব্যাংকিং সাধারণত কোন বিষয়ে কাজ করে, ফাইন্যান্স নিয়ে কাজ করে, তাই না? টাকা পয়সা নিয়ে লেনদেন, ডিপোজিট হবে, এখানে লোন হবে, অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করে। এখন যদি বলে হেলথ কেয়ার, তারা কি সেই ডোমেন বলে সাধারণত বোঝা যায় যে কি বিষয় নিয়ে কাজ করছে। যদি বলে আমি হেলথ কেয়ার ডোমেনে কাজ করছি, দ্যাট মিন সে জানে যে রোগীর এই টেস্ট রেজাল্ট কিভাবে এন্ট্রি দিতে হয়, তারপর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে কাজ নিতে হয় ডাক্তারের সাথে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে ক্যান্সেল করতে হয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিভাবে রিস্কেডিউল করতে হয়, বিল কিভাবে করতে হয়, হয়তো এরকম। আর ডোমেইন নেমটা হলো ফুল অ্যাড্রেস উইথ .com or ডোমেইন নেম ওয়েবসাইটের ডোমেইন নেম, জি ফুল অ্যাড্রেস, এটা ডোমেইন নেম হচ্ছে যে এটা ডোমেইন নেম এইটুকু। it could be .edu, it could Yes, be edu is for educational ওয়েবসাইটের জন্য edu দিবে। আপনি যদি বলেন যে আমি একটা edu ওয়েবসাইট কিনবো, আপনাকে দিবে না, আপনাকে এটা প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে, ইউনিভার্সিটি কলেজ হতে হবে। সেটা ডোমেইন নেম পলিসি একটা আছে, দুনিয়ার কোনো দুইটা ডোমেইন একই ডোমেইন দুইজনকে দিবে না। আপনি মনে করেন ফোন নাম্বার, ইয়েস, আপনি বাজারে গেলে বলবেন আমি একটা নতুন ফোন কিনবো, বলবেন যে আমি ওই ফোন নাম্বারটা চাই, আপনাকে দিবে? দিবেন। আপনি বলেন যদি আমি ডক্টর মুখতার হোসেন যে ফোনটা ইউজ করে, নাম্বারটা ইউজ করে, ওই নাম্বারটা আমাকে দাও, দিবে আপনাকে? বলবেন না, এটা অলরেডি ইউজ, সামওয়ান অলরেডি অকুপাই দিস।
আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এক কথা, এই ডোমেন নেম আর যেটা ডক্টর লুৎফর রহমান ডোমেন আলাপ করছে, যে কোন ডোমেনে আমি এক্সপেরিয়েন্স, কোন ডোমেনে আমরা কাজ করতেছি, সেই ডোমেন কিন্তু আলাদা। বুঝতে পারছেন কিনা? সো একটা হলো ডোমেইন আর একটা হলো ডোমেইন নেম। ডোমেইন Yes. নেমটা হলো ফুল অ্যাড্রেস, আর ওয়েবসাইটের ডোমেইনটা অ্যাড্রেস, ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস। জি, আর ডোমেইন ডাজ না হলো গিয়া যে ক্ষেত্র। কোন ধরনের Yes, business। yes, আপনি বুঝছেন, এবার বুঝছেন যে কোন ক্ষেত্রে কাজ করেছে তুমি। আমরা বলছি কোন ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতেছি। এই যে আমরা এই অ্যাপ্লিকেশনটা ডেভেলপ করছি, এটা কোন কোন ডোমেইন, এটা অ্যাপ্লিকেশনটা আমার এই ওয়েবসাইটে কোন ডোমেইন, এটা একটা এডুকেশনাল বা পার্সোনাল, এটা ওয়েবসাইট পার্সোনাল ব্লগ যদি বলতে Category like education or Category, yes. personal, it's a domain. Yes, category, yes. Don't confuse that, okay? Okay. Same thing. Okay, go ahead, please. Thank you. Look for, go ahead, please. I'm just stopping my share. Sorry for interrupting. Thank you. You share your screen, please. With what? Please reshare your screen. Okay, got it. So today we'll learn SDLC, right? Software Development Lifecycle and Software SDLC. Yes, we'll learn that one. So দেখেন, এটা মানে 100 প্রকারের ডোমেইন হতে পারে, কিন্তু আমরা বলতেছি যে হ্যাঁ, বলে যে টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেলফ। এটা একটা মানে কমন কোশ্চেন্স আমাদের ইন্টারভিউ এর ক্ষেত্রে। তখন আমরা বলি আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ফর 7 years. I worked in finance domain, I work in healthcare domain, and also I work in e-commerce domain. For example, you can say that, yeah, I work in finance domain only. But you know, if you have, I mean, the one or two more domain, then I mean it is better, because sometimes the recruiter looking for the person who worked on healthcare domain, and someone is looking for the finance domain, and so on. So if your resume reflect that you have, I mean, the couple of domains experience, then there is a more chance to be had actually. That's why I just mentioned 3 domain name. I worked in these 3 domain, and a domain could be, I mean, the 100 types, like education domain, as Mukhtar Hussain said. So this is just particularly category, application category, I mean the project category, and so on. So don't confuse. Day by day, I believe that everybody will clear. Anyway, আর যদি আপনাদের এরকম ব্রেক দেওয়া হয়, আপনারা এমনি কমপ্লিটলি ব্রেক নিতে পারেন, অথবা যে কেউ কথা বলতেই থাকতে পারেন যে কোনো বিষয়ে। হ্যাঁ, এটা ছিল আমি যখন মানে লার্ন করছি, আমি দেখছি যে আমাদের টিচাররা একটা ফ্রি টাইম দিয়ে দিত আলোচনা করার জন্য। তখন আমরা কিন্তু বই দেখে হোক, ওয়েবসাইট দেখে হোক, আমাদের মনে কোনো কোশ্চেন থাকলে হলো নিজেরা কিন্তু অনেক আলোচনা করতাম। নিজেরা এই আলোচনা করার মধ্যে যে বিষয়টা আসে, সেটা হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিস জানেন, কিন্তু আপনি কিভাবে বলবেন, এই বলাটা কিন্তু আর প্র্যাকটিস হয় না যদি আপনি শুধু ক্লাস ফলো করেন। আর যদি এই টাইমটাতে আপনারা কিভাবে বলবেন জিনিসটা, সেটা প্র্যাকটিস করেন, সেটা কিন্তু মোর ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি যে আপনি কি জানেন সেটার চেয়েও বেশি উপকার করবে আপনাকে যেটা আপনি বলবেন। সেই বলাটার মধ্যেই দেখবেন যে অনেকে চিন্তা করে, আমি 5 জন স্টুডেন্টের ভিতরে দেখছি যে একজন অনেক বেশি জানে, কিন্তু তার চেয়েও যে কম জানে সে কিন্তু চাকরিটা পেয়ে গেছে, কারণ সে কিন্তু জানে যে তাকে যেটা আস্ক করছে সেটা কিভাবে বলতে হবে। এরকম কনফিউজ করবেন না। হ্যাঁ, আপনি একদম ক্লিয়ারলি আপনি বুঝতে চেষ্টা করবেন যে সে কি আস্ক করছে, আপনি কি রিপ্লাই করবেন। সো দ্যাটস ওয়াই সামটাইম আমি কিন্তু এর চেয়ে বেশি যাচ্ছি না। অনেক জানার থাকলেও কিন্তু আমি কিন্তু বেশি যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি যে আপনি কিভাবে তৈরি হবেন। তো এটা প্র্যাকটিস করবেন, বারবার প্র্যাকটিস করবেন বলার। নিজেরা মানে সময় পাইলেই গ্রুপিং করবেন, বা এখানে আমরা সময় দেব আলোচনা করার জন্য, আমি এবং কি আস্কও করব। ওকে, দেখি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয়, যে আপনি লুৎফর ভাই যেটা বললেন আর কি, যে প্র্যাকটিস করাটা। আসলে অনেক কিছু জানি কিন্তু বলতে পারি না ঠিক মতো। সো ওইটা আপনাদের সবাই, আমাদের সবাই মানে খেয়াল রাখতে হবে। Not only that one, আরেকটা কথা যেটা বললেন যে
যেইটুকু আপনাকে আস্ক করা হচ্ছে আপনি ওইটা ক্লিয়ার করা। আপনি অনেক কিছু বলতে গিয়ে ঘোলায় ফেললেন, সঠিক অ্যান্সার দিতে পারলেন না, ওইটাও একটা ডিসক্রেডিট, তাই না ভাই? এটা বোঝাতে চাচ্ছেন আর কি। অ্যাবসলিউটলি, আমি তো দেখছি, আমার তো এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি। কাজেই ভাই নিজে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন তো ফিল্ডে, ওনার ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমার তো আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা আজকে যে এসডিএলসি টা দেখলাম, হচ্ছে একটা ফাইন্যান্স না, ব্যাংকিং এর এসডিএলসি দেখি নাই আমরা এখনো, এখনো জাস্ট তো আমরা একটা দেখিনি। গ্রাউন্ড তৈরি করছি। আমরা এটা দেখব। হচ্ছে টেস্ট প্ল্যানেরই অন্তর্ভুক্ত তো হবে, কারণ এটা টেস্ট প্ল্যানে থাকবে যে কি কি, ও সরি, না, আমি জাস্ট বলছি প্রজেক্টের মধ্যে থাকবে এটা। হ্যাঁ, যে আপনি এখান থেকে আচ্ছা, বুঝতে পারলেন project যে একটা প্রজেক্ট কি হতে পারে, প্রজেক্টের হ্যাঁ। মডিউল থাকতে পারে, এবং প্রজেক্টের টাইপ গুলা কি কি হতে পারে। ওকে, আপনার একটা থ্যাংক ইউ। প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে। এখন আমরা বললাম যে আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে চাই, আপনার মডিউল সম্পর্কে ধারণা নাই, আপনার প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা নাই, আপনার ডোমেইন সম্পর্কে ধারণা নাই, আমি শুরু করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি আজকে যেটা করলাম প্রথম অংশটা, এটা কিন্তু আপনার জবের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যখন আপনি ইন্টারভিউ দেবেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আপনি ফাইন্যান্স ডোমেইনে কাজ করছেন, আপনি একটা মানে একটা কোম্পানিতে কাজ করছেন, কোম্পানির নাম হচ্ছে এএফএস, এবং প্রজেক্টটা ছিল এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট। মডিউলটা জানা আমাদের। হ্যাঁ, আপনি মডিউলটা জানেন, এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট, এন্ড কি কি মডিউল ছিল আপনি এক্সপ্লেইন করে দিবেন। এখন আপনি ইনভলভ হন নাই, এখনো আমরা একটা, এখন মনে করেন যে আমি এটাকে মনে করতেছি যে আজকের জন্য এটা কমপ্লিটলি একটা, যে এইটাই একটা ব্যাংক এই মডিউল মানে এই ধরনের একটা সফটওয়্যার তৈরি করবে যেখানে 4টা মডিউল থাকবে। এখন ব্যাংকের নাম আমি বলতে পারি যে এবিসি ব্যাংক। এবিসি ব্যাংক এরকম একটা চাচ্ছে। তাহলে ব্যাংক কি, এখানে ব্যাংক তৈরি করতে চাচ্ছে, ব্যাংকের নিজস্ব স্টাফ থাকতে পারে, আইটি ডিপার্টমেন্ট থাকতে পারে, যে তারা নিজেরাই জিনিসটা তৈরি করবে। অথবা ব্যাংক কি করতে পারে, যে কোনো একটা সফটওয়্যার কোম্পানিকে আস্ক করতে পারে আমরা এটা চাচ্ছি, তোমরা এটা করে দাও। ফর এক্সাম্পল, তাহলে আপনার পজিশনটা কি? আপনি বলবেন যে আমি অমুক ব্যাংকে চাকরি করছি, আমাদের নিজস্ব স্টাফ ছিল, আইটি ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমরা নিজেরা এটা তৈরি করছি। তখন দেখেন আপনার কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল যে আপনি একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করছেন নাকি আসলে একটা ব্যাংকে কাজ করছেন। ব্যাংকের আইটি সেকশনের ভিতরে আপনার ইনভলভমেন্ট ছিল, ওকে, আপনার আইটি সেকশনের ভিতরে ইনভলভমেন্ট ছিল। এখন এই যে ম্যানেজার যদি থাকে, এখানে কিন্তু নিজেরাই ক্লায়েন্ট হয়ে যাচ্ছেন। ব্যাংক যদি মনে করেন যে নিজেরাই ক্লায়েন্ট হচ্ছেন, আবার নিজেরাই ডেভেলপার হয়ে যাচ্ছেন। ফর এক্সাম্পল, ওকে, ইন্টারনাল সেকশন, আমি মনে করলাম যে মুক্তার হোসেন এবিসি ব্যাংকের ম্যানেজার, আর উনি চাচ্ছেন এই জিনিসটা, উনি আইটি ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে করাবেন, এই কাজটা করাবেন। তো উনি কি করবেন, প্রথমে মনে করেন যে এই প্রজেক্টটার নাম দিল যে হয়তো লাইফ লোন, ফর এক্সাম্পল এই প্রজেক্টের নাম দিল লাইফ লোন, দিলে একটা নামকরণ করছে, অর্থাৎ মনে করেন যে বা স্মার্ট লোন, সে দিতে পারে স্মার্ট লোন এই প্রজেক্টটা, এর ভিতরে কিছু এমন কিছু ফিচার অ্যাড করব যেগুলা অন্য ব্যাংকের চেয়ে একটু স্মার্ট, মানে ইউজাররা কমফোর্ট ফিল করবে, তারা আমাদের এই লোন প্রসেসিং এ এসে হ্যাপি হবে, আরো 2-4 জনকে রিকমেন্ড করবে। তাহলে কিন্তু দেখেন এবিসি ব্যাংক ঠিকই আছে, যে ব্যাংকের ম্যানেজার হচ্ছে মুক্তার স্যার, কিন্তু একটা প্রজেক্টের নাম দিল কি, স্মার্ট লোন একটা প্রজেক্ট। এখন এই প্রজেক্টটা পরিচালনা করার জন্য একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার হায়ার করলো, মানে পিএম একজন প্রজেক্ট ম্যানেজারকে সে হায়ার করলো। এখন এই প্রজেক্ট ম্যানেজারের, এখন যে কোনো একজন প্রজেক্ট ম্যানেজার, মুক্তার স্যার যে কোনো একজনকে প্রজেক্ট ম্যানেজার অ্যাসাইন করেন। ওকে, রাহিমা। রহিমা প্রজেক্ট ম্যানেজার। এখন রহিমা কি করবে, সে যেহেতু এখন, তাহলে কিন্তু সে প্রথমে এই মডিউল গুলা সম্পর্কে সে ধারণা নিবে, যে হ্যাঁ এই ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করে আমি কি কি মডিউল চাচ্ছি। ওকে, এখন মডিউলের থেকে শুরু করে এখন রাহিমা বেগম কিন্তু মনে করেন যে উনি এই আলোচনা করার পরে ডিসিশন নিবে যে আমি কি এটা সমস্ত মডিউল গুলার রিকোয়ারমেন্ট কি কি হবে। অর্থাৎ মানে এখানে যদি আমি একটা লোন অরিজিন করতে চাই, স্টার্ট করতে চাই, তাহলে তো লোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে, তাদের কোন ধরনের ইনফরমেশন, মানে এরকম। এখন উনি এইটা ইনফরমেশন গুলা গ্যাদার করতে চায়, নিজে পারতেছে না, উনি 2 জন বিএ কে হায়ার করবে। রহিমা বেগম 2 জন বিএ কে হায়ার করেন। আচ্ছা,
এখানে ইসমাইল হোসেন, who else? Let's see. কেউ তো বেশি কথা বলে না, এজন্য বুঝতে পারি না। আচ্ছা ঠিক আছে, একজন কি হায়ার করলেন, একজন বিএ কে হায়ার Ismail করলেন। Hossain, and you can select one. হ্যাঁ, বিএ এখানে কি শাহনেওয়াজ আছেন? আছে but quiet. ওকে, মোসাদ্দেক। এটাই আমি মাহাদির আইডি থেকে ঢুকেছি। ওনাদের বোধহয় মিউট করা বোধহয়, ওটা রাকিব ভাই হতে পারে। আচ্ছা, রাকিব ভাই হতে পারে। হ্যাঁ, কি হব আমি? হ্যাঁ, তো এই নামগুলি কিন্তু আপনি এই রহিমা আপনি কিন্তু মনে রাখেন, হ্যাঁ, যে দুইজন বিএ ছিল। ওকে, আচ্ছা, হ্যাঁ, তাই এখন আপনি কি করতে পারেন, মনে করেন যে আরো 2জন বা 3জন ডেভেলপার হায়ার করতে পারেন। ওকে, ডেভেলপার হায়ার করবেন, তাহলে আর আপনি হয়তো 2জন টেস্টার হায়ার করলেন এখানের থেকে, তাই না? জি। এখন এই বিএরা কি করবে, এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যত প্রকার রিকোয়ারমেন্ট আছে তারা মনে করেন যে এই মুক্তার হোসেন বা ব্যাংকের আরো যে স্টাফ আছে তাদের কাছ থেকে মনে করেন সে কি করবে, রিকোয়ারমেন্ট গুলা কালেক্ট করবে। তাহলে এখানে আমরা প্রজেক্ট ওনার আর তো আরেকজন, তাই না? পিও, তাহলে হ্যাঁ, প্রজেক্ট ওনার আমরা ধরতেছি, ধরেন আপনি বা মুক্তার হোসেন, তাই না? প্রজেক্ট ওনার থাকতে পারে, এসএমই থাকতে পারে, হ্যাঁ, যে আমি যদি এই জিনিসটা তৈরি করতে থাকি, হ্যাঁ, সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট, আমি এখানে হয়তো মনে করেন যে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করতেছি। আপনি সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট, এসএমই। এখানে প্রজেক্ট ওনার হবে সাপোজ ডক্টর মুক্তার হোসেনের বস, কাল তো ডক্টর মুক্তার হোসেন এই জবে না থাকতে পারে, তাই না? তো মুক্তার হোসেনের যে বস হায়ার অথরিটি, সে হবে প্রজেক্ট ওনার। ওকে, বা মুক্তার হোসেন কোম্পানিটা হবে প্রজেক্ট ওনার। বন্ধু, sorry interrupt. So today I wanted to discuss software development life cycle. So maybe some people are confusing. So could you please open that No. And go ahead with that on, so that you will not confuse. ওকে, সো দেখেন আপনারা কিন্তু এই যে এইভাবে জিনিসগুলা মানে হচ্ছে এখন, ঠিক আছে, যে আমরা অ্যাসাইন করে ফেলছি যে এখানে আমাদের মনে করেন একজন প্রজেক্ট ওনার আছে, মানে প্রজেক্ট ম্যানেজার আছে, তারপরে হচ্ছে যে প্রজেক্ট ওনার আছে, তারপরে আপনার হ্যাঁ 2জন টেস্টার আছে, বিএ আছে এবং ডেভেলপার আছে। আপনার কিন্তু এই ধরনের আছে, কিন্তু এই কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে হয়তো রহিমা মুক্তার চাচ্ছেন যে এটা আপনি মডিউল বাই মডিউল বেসড তৈরি করব আমরা, বেসড অন আওয়ার মডিউল। আমাদের 4টা মডিউল আছে, এখন আমরা একটা মডিউলে কাজ করব। ওকে, এই যে আপনার একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার ক্ষেত্রে উনি কিন্তু প্রথমেই ডেভেলপারকে বলতে পারতেছে না যে আপনি কাজটা শুরু করে দেন। হ্যাঁ, এইটার একটা প্রসেস আছে। এটার প্রসেস কি দেখেন, উনি যদি রিকোয়ারমেন্ট না জানে তাহলে কিন্তু সে মানে কাজটা শুরু করতে পারতেছে না, যে আমি এখানে কি কি কোন ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আমার লাগবে। তো কাজেই প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে, রিকোয়ারমেন্ট গুলা কালেক্ট করতে হবে। রিকোয়ারমেন্ট কালেক্ট করার পরে উনি অ্যানালাইসিস করবে যে এইটা কি এই রিকোয়ারমেন্ট গুলা এই মডিউল গুলার সাথে যায় কিনা, অর্থাৎ লোন অরিজিনেশনের সাথে যায় কিনা। উনি হয়তো মানে করেন যে কিছু আনওয়ান্টেড রিকোয়ারমেন্ট চলে আসছে, যখন রিকোয়ারমেন্ট গুলা মনে করেন কালেক্ট হয়ে যাবে তখন ওগুলাকে অ্যানালাইসিস করার দরকার আছে। অ্যানালাইসিস করার পরে একটা ডিজাইন মডিউল হয়, যে আমি এই ক্ষেত্রে মানে প্রথমে কি কিভাবে হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, লোন অ্যাপ্লিকেশন করবে, তার একটা লগ ইন ফাংশন থাকতে হবে। আগে তার একটা মানে লগ ইন করবে, অ্যাকাউন্ট করবে, তারপরে যে সে সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে সে অ্যাপ্লিকেশন করবে। এখন আমি পাবলিকলি করলে হবে না, এরকম বেশ কিছু স্টেপ ডিজাইন করবে। ডিজাইন করার পরে ওগুলা কি ডেভেলপারকে দেয়, ডেভেলপার ওটাকে ডেভেলপ করে তারপরে জিনিসটা আসে। তো ঠিক আছে, দেখেন আমরা যাচ্ছি।
তখন তো পাওয়ার পয়েন্ট ছিল, তোমার পাওয়ার পয়েন্ট ছিল গত ক্লাসে। হ্যাঁ, SDLC হ্যাঁ দেখি। পাওয়ার পয়েন্ট ট্যাবে ক্লিক দাও। এখানে নাম মনে যে ওপেন আছে অলরেডি পাওয়ার পয়েন্ট ট্যাবে, নাই SDLC। ওই যে রাইট সাইডেরটা কি? হ্যাঁ, না এটা অন্যটা। কতদিন লাস্ট ওপেন করছিলে? হুম। এখানেই তো ছিল। না ওই দেখি ওটা দেখি 3 নম্বর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স QA PPT। ওই নিচে এটি তো ওপেন করলাম তখন। ওকে এটা ইয়েস এটা। সো দেখেন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স QA, ওকে SDLC। SDLC সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। হ্যাঁ, আমরা বলতেছিলাম যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল SDLC মিনিং। তো আমরা একটা সফটওয়্যার তৈরি করব, যেটা বলতেছি যে প্রজেক্টের নাম হচ্ছে স্মার্ট লোন। সেটা আমরা তৈরি করব। এখন তৈরি করার জন্য আমরা বলতেছি যে টোটাল এন্ড ইউজার যাওয়া পর্যন্ত, এন্ড ইউজারকে মানে জিনিসটা পাওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমাদের একটা প্রসেস আছে। এন্ড ইউজার এখানে কে? অর্থাৎ যখনই অন্য একজন প্র্যাকটিক্যালি একটা লোন অ্যাপ্লিকেশন করবে, সে যেন লোন একটা অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারে, আপ টু ওই পর্যন্ত যাওয়াকে আমরা বলতেছি যে টোটাল একটা সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল। এখন SDLC stand for software development life cycle. SDLC can be defined with all of those stages or phases through which a software development process runs to make the software usable to its end user. So SDLC stand for software development life cycle. This is the process which include stages or phases through which a software development process runs to make the software usable to its end user. So একটা end user use করবে এরকম একটা পর্যায়ে যাওয়া পর্যন্ত এটা একটা ডেফিনেশন। এখন যদি আপনাকে ডেফিনেশন দিতে হয়, আপনি নিজের মতো করে একটা ডেফিনেশন দিবেন। তো এইভাবে আমরা বলতেছি যে একটা ডেফিনেশন আস্ক করতে পারে হোয়াট ইজ SDLC। তো আপনাকে ডেফিনেশনটা দিতেই হবে। সো এই যে ফেজেস কি? ফেজেস হচ্ছে প্রথমে বলতেছি আমরা ইনসেপশন, রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং, রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, কোডিং, টেস্টিং অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট প্রোডাক্ট। সো এখানে আপনার সেভেন ফেজ। প্রথমে হচ্ছে ইনসেপশন, তারপর হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং, রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, কোডিং, টেস্টিং অ্যান্ড ডেপ্লয়মেন্ট। তো কেউ আপনার এই প্রথমটা হচ্ছে ইনসেপশনটাকে বাদ দিয়ে দিবে, প্রথমেই বলবে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং, হ্যাঁ, রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, টেস্টিং, ডেপ্লয়মেন্ট, এবং কেউ ইনসেপশনের ডেপ্লয়মেন্টের পরে বলবে মেইনটেনেন্স। তো আপনি যে কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড আপনি এক্সপ্লেইন করেন, নো ডাউট, কারণ আমরা যখন পড়ছি তখন এই ইনসেপশন ইনক্লুডেড ছিল। এখন আমি কোনো জায়গায় আমি দেখতেছি যে ইনসেপশন তারা নর্মালি ইনক্লুড করতেছে না, কিন্তু আরেকটা ফেজ তারকে অ্যাড করতেছে, সেটা হচ্ছে মেইনটেনেন্স। তো এখন ইনসেপশন যদি বলেন, দিস ইজ দ্য স্টার্টিং ফেজ অফ SDLC। অনেক সময় যে হোয়াট ইজ ইনসেপশন আপনি বললেন, আপনার মনে থাকতেছে না, তখন কিন্তু এটি একটা টেকনিক যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ or this is the second phase or like that. আপনি জাস্ট স্টার্ট করলেন। At this phase, the businessman or the head of the group is convinced that he needs a software to do things in a better way. জাস্ট মুক্তার হোসেন, এখানে কি মুক্তার হোসেন ছিল ব্যাংকের ম্যানেজার,
উনি জাস্ট মনে করলেন যে আমার একটা সফটওয়্যার দরকার, তাই না? আমার একটা সফটওয়্যার দরকার, যদি আমি এটা একটা ভালো একটা মানে এই লোনটাকে যদি অন্য ব্যাংকের চেয়ে ভালোভাবে আমি হ্যান্ডেল করতে চাই, ম্যানেজ করতে চাই। উনি এই যে থিঙ্ক করলেন, উনি চিন্তা করলেন এবং কি উনি একজনের সাথে আলোচনা করলেন যে এটা কেমন হয়, এই ফেজটাই হচ্ছে ইনসেপশন ফেজ। ওকে, এনিবডি, এখন আপনি একজন বিজনেসম্যান, এখন আপনি বিজনেস স্টার্ট করবেন, আপনি মনে করতেছেন যে আমার একটা সফটওয়্যার দরকার, সফটওয়্যার হলে আমি এই জিনিসগুলো ভালো করতে পারবো, অর্থাৎ আমি হয়তো অ্যাড দিতে পারবো ভালোভাবে, তারপরে আমি জিনিসটাকে ডিসপ্লে করতে পারবো ভালোভাবে, তারপরে যদি এটা হয় হয়তো আমি ফাইন্যান্স যে হ্যান্ডেলিং গুলো আছে এগুলো আমি ভালোভাবে করতে পারবো, তো কাস্টমার অনেক হ্যাপি হবে, আমার বিজনেস ভালো হবে। আপনি যদি এইভাবে চিন্তা করেন, জাস্ট আপনার ইউ নিড এ সফটওয়্যার ফর দিস পারপাস, দেন this phase is called inception phase, starting phase. Okay, Yes, So sir. Clear. can we call this phase like a plan, like plan, like আমরা প্ল্যান করছি একটা কিছু করব, হ্যাঁ মানে প্ল্যান করছি এই one kind of like that, but the term in QA industry is it inception. Okay, thank you. Or birth. So requirement gathering, this is the second phase of the SDLC. Under this stage, a business owner or the group realize that software application needs more homework or collect more information around the need of software development. So যদি তখন মনে করে যে আমার আরো কিছু রিকোয়ারমেন্ট যেগুলো আছে স্পেসিফিকেশন হয় নাই, কালেক্ট করা হয় নাই, এটা আমাদেরকে আরো মানে কালেক্ট করতে হবে, বা এই ফেজে আসলে অ্যাকচুয়ালি রিকোয়ারমেন্ট গুলাই কালেক্ট করা হয়, হ্যাঁ, এবং কি সেটা কালেক্ট করা যাচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং। So this phase is the requirement gathering. The phase is the second phase of the SDLC or the first phase, based on your explain. So what is SDLC? SDLC stand for Software Development Life Cycle. This is the process, or I mean the phases through which company owner or the company group actually develop the software and provide it to its end user and make the software usable, like that. So software development life cycle actually include requirement gathering, requirement analysis, design, coding, testing, deployment, and maintenance. If you said that does SDLC include inception, requirement gathering, requirement analysis, design, coding, testing, and deployment. So based on your phase, you can say this is the first phase, second phase, how you actually include. So if you include this phase, inception, then this is the second phase. In this second phase, actually, so BA gather, actually BA gather the requirement from the clients. Here clients means actually, the bank is the client, and BA, I mean the to be actually hired by the product owner. So here, so BA will connect with I mean the project manager, product owner, and so on. So BA will collect the gather, I mean the requirement, and prepare BRD, So here, this phase, you can say that where BRD is prepared, you can say that because you are working, you can add any other phase. So BRD prepared in here, requirement analysis. So requirement analysis. Oh no, sorry. So BRD, after the requirement analysis, BRD is clear. So at this stage, requirement are discussed in depth and with representative of design, business analyst group, project managers, quality assurance team, and the development team. At the end of this phase, business record document is finalized and approved. Actually, here business document requirement approved. I mean the BRD cleared in requirement gathering, but here they approved in this phase actually. So requirement analysis group and design group. Actually, in this phase, design document is prepared by the designer according to the BRD and
SRS, software requirement specification, software requirement BRD, and design a data flow diagram. And data flow diagram, that is another diagram. I don't want to discuss like that. I mean that sometime you are supposed to connect with the database. So which page will connect with, I mean the which table of the database, or like that, there are in details they design and connect. That's why this is the design phase. And a designer actually from the, I mean the software developer group, they may, I mentioned, you are a designer. Actually, designer have some special quality like that. He knows about the database connectivity, challenge, and so on, and as well as the business functionality. Okay. So designer is sometimes called architect. Okay. Yes. Architect. So software architect, because he can oversee all of functionalities from starting to ending. So if you think that based on your module, loan origination design is complete, requirement, I mean the gathering is completed, and also requirement analysis, and you have a design actually. So what developer will do? They will develop code. So for example, Mukhtar Hussain or anybody developed an application, for example this Google face. If you know that there is a code inside, inspect it. So these are so developer develop the code, and coding phase. Coding is the stage under which the code is developed and design is implemented based on design. So just you say what is the design phase, and you know that. So design is done and coding is done, and then is a testing phase. So you and we are the tester. So this is the testing phase. For example, so I mean the loan origination page is already in the website. If you say that the afs.com and there is a loan, I mean you will find this loan origination page. So what will do the tester? And in this phase, testing is one of the most important stages of SDLC, because we are the testers, so we'll emphasize this, I mean the phase. So this is more important. Without testing phase, you cannot do anything like that. We need to explain that way. So this is important. In this stage, a software product is tested before used by the end user. So যদি এই মডিউলটা এন্ড ইউজারকে দিতে চায়, ব্যাংক যদি চায় যে এর মাধ্যমে লোন অরিজিনেশন প্রসেসটা করব, কিন্তু টেস্ট না করে সেটা করতে পারবে না। প্রথমে টেস্ট করতে হবে according to BRD or SRS. Test case are prepared and execute. এখন আপনি এই লোন অরিজিন মডিউলটা আপনি টেস্ট করতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনাকে টেস্ট কেস লিখতে হবে। এই যে এতদিন আমরা বললাম টেস্ট কেস, এখন তো আপনাকে টেস্ট করতে হবে। টেস্ট করতে হলে আপনাকে টেস্ট কেসটা লিখতে হবে। এখন আপনি কোন মডিউলের উপর কাজ করতেছেন, আপনার প্রজেক্ট কি? এখন এখানে প্রজেক্ট হতেছে কি স্মার্ট লোন। ওকে, হ্যাঁ। তারপরে আপনি এখানে কি মডিউলের কথা বলতে পারতেছেন কি লোন অরিজিনেশন, আপনি এখানে বলতে পারতেছেন টেস্ট কেসের ক্ষেত্রে। তারপরে মনে করেন এটা আপনি কি করবেন, প্রথমেই যেহেতু এটা লগইন মানে লোন করতে গেলে, অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে তাকে লগইন করতে হবে। এখন আপনি মনে করেন যে এখন এখানে প্রি কন্ডিশন হতে কি, যে তার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, প্রি কন্ডিশন। যে প্রি কন্ডিশন থাকবে, তাহলে কি যে তার একটা অ্যাকাউন্ট আছে, তারপরে সে যে আপনার লোন অরিজিনেশনের অ্যাপ্লিকেশন করবে। এখন আপনি মনে করেন যে আপনি বললেন যে লোন অরিজিনেশন আই মিন দা অ্যাড্রেস ডিটেইল। এই টেস্ট কেসটা হচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন করবে তার অ্যাড্রেস ডিটেইলটা আপনি টেস্ট করবেন। ফর এক্সাম্পল, একটা টেস্ট কেস নাম্বার 1, তাহলে আপনি দেখেন এখানে কিন্তু টেস্ট কেস 1
এবং কি অ্যাড্রেস ডিটেইলস, যখন আপনার রিকোয়ারমেন্ট ছিল বিআরডিতে, যে তখন তো বলছে যে অ্যাড্রেস ডিটেইলস এর ভিতরে কি কি থাকবে, ওখানে কিন্তু বিআরডিতে লেখা আছে, তার ফার্স্ট নেম থাকবে, তার লাস্ট নেম থাকবে, তার ফোন নাম্বার থাকবে, তার স্ট্রিট নাম্বার থাকবে, তার জিপ কোড থাকবে, তার স্টেট থাকবে, তার কান্ট্রি থাকবে। এরকম থাকতে পারে। কিন্তু এখন ওইটার উপরে ভিত্তি করে, এই যে আপনার রিকোয়ারমেন্ট বিআরডিতে এটা লেখা ছিল, ওইটার উপরে ভিত্তি করে আপনি কি করবেন, এখন আপনি টেস্ট কেস লিখবেন। আপনার টেস্ট কেসটা হয়ে যাচ্ছে যে কি অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন। হ্যাঁ, এখন অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে দেখেন আপনি কিন্তু এখানে এখন এই যে আপনি টেস্ট কেস লিখতেছেন, এখন আপনার নাম লিখলেন, হ্যাঁ, এটা ডেভেলপ বাই, তারপরে এটা মানে হয়ে গেছে। এখানে প্রিকন্ডিশন আপনি বলতেছেন অবশ্যই তার একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, তা না হলে আপনি এখানে যেতে পারতেছেন না, হ্যাঁ, এই পর্যন্ত যেতে পারতেছেন না। এখন আপনি ওই যখনই আপনি অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন এর উপর আপনি টেস্ট কেস লিখবেন, তো একটা যদি আমি বলি যে একটা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের উপরে টেস্ট কেস লিখেন, তাহলে আপনি প্রথমেই দেখবেন যে ইউজার আর এবল টু এন্টার ফার্স্ট নেম, ইউজার আর এবল টু এন্টার লাস্ট নেম। হ্যাঁ, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার এক্সপেকটেশন। অ্যাকচুয়াল কি, অ্যাকচুয়াল রিয়েলি হি কুড এন্টার হিজ ফার্স্ট নেম অর লাস্ট নেম। দেন এইরকম করে কিন্তু ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, দেন হইতেছে স্ট্রিট নেম, এরকম প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে টেস্ট কেসের মধ্যে লিখতে হবে। এবং কি যদি আপনি উল্লেখ করতে চান যে এখানে টেস্ট ডেটা আপনি কোনটা দিচ্ছেন, অর্থাৎ মানে ফার্স্ট নেম এর জন্য একটা মানে ডামি ডাটা, আমি বলছি ডাটা টু টাইপস, তাই না, অ্যাকচুয়াল ডাটা আর ডামি ডাটা। এখানে যে কোনো নাম আপনি দিতে পারেন, এই ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব নাই, হ্যাঁ, এখানে ইম্প্যাক্ট পড়বে না। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ডামি ডাটা ইউজ করে করে আপনি টোটাল একটা অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশনের একটা টেস্ট কেস আপনি লিখলেন। ওকে, তারপরে কি করতে হবে, আফটার অল দ্য ডিফেক্টস ফাউন্ড, টেস্ট করতে গেলে তো আপনি ডিফেক্ট পাইতেই পারেন। যখন আপনি ডিফেক্ট পাবেন, তখন সেই ডিফেক্টটা কি করতে হবে, ইন দ্য টেস্টিং ফেজ is have been fixed and retested and closed। তাহলে এই ক্ষেত্রে কি করা হয়, টেস্ট করা হয়, টেস্ট করার পরে ডিফেক্ট ফাইলে ডিফেক্ট এন্ট্রি করা হয়, সেই ডিফেক্টটা আবার ফিক্স করার পরে এই ডিফেক্টটা যখন আপনি পাইছেন, অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট নেম লিখতে পারতেছেন না, আপনি লিখতেছেন সেটাকে 1 2 3 4 আসতেছে, তো তখন আপনি তো অবশ্যই এটাকে একটা ডিফেক্ট করবেন। ডিফেক্ট এন্ট্রি করার পরে অবশ্যই ডেভেলপারকে আপনাকে জানাইতে হবে, হ্যাঁ, যে আমি যে এরকম একটা আমি করতে চাচ্ছিলাম, আমি এখানে ফার্স্ট নেম দিতে পারতেছি না, এখানে শুধুমাত্র লেটার আসতেছে, অন্য কোনোভাবে এটা হচ্ছে না। আর এই ফার্স্ট নেমটা ম্যাক্সিমাম হওয়ার কথা 10 ক্যারেক্টার, এটা হচ্ছে যে 15 ক্যারেক্টার। হ্যাঁ, অর্থাৎ মানে আমি ফার্স্ট নেমটা কি হতে পারে, ম্যান্ডেটরি ফিল্ড হতে পারে, যে না মাস্ট অবশ্যই আপনাকে দিতেই হবে, কিন্তু এটাকে আমি ফাঁকা রাখলেও আমি প্রসেস হচ্ছে। তাহলে এরকম অনেক ডিফেক্টই হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এটা ম্যান্ডেটরি ফিল্ড, আপনি সেটা এন্ট্রি না করলেও সেটা কাজ করতেছে, সো দিস ইজ এ ডিফেক্ট। এখন এই ডিফেক্টটা কি করতে হবে, এই ডিফেক্টটাকে আপনাকে এন্ট্রি করতে হবে, অর্থাৎ এই যে টেস্ট কেসের মতোই আরেকটা ডিফেক্ট একটা কেস আছে, যে ডিফেক্ট কিভাবে এন্ট্রি করে সেটা আমরা এখনো যাইনি। তো সেটা এন্ট্রি করার পরে সেটা ডেভেলপারের কাছে যাবে, ডেভেলপার ফিক্স করবে, সেটাকে আবার আপনাকে টেস্ট করে দেখতে হবে, সে রিটেস্টিং করার পরে তারপর আপনি ক্লোজ করতে পারবেন। সো the product is passed on the deployment stage or the production stage। যখন আপনার টেস্টিং কমপ্লিট, সেটা ক্লোজ হওয়ার পরে সেটা নেক্সট ফেজটাই হচ্ছে এটা প্রোডাকশনে যাবে। এখন প্রোডাকশনে মানে কি, এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এন্ড ইউজাররা ইউজ করে একটা লোন অরিজিনেশন করতে পারবে। সো দেখেন, তাহলে এখন যদি আমি বলি হোয়াট ইজ এসডিএলসি, বলেন এনিবডি, হোয়াট আর দ্য ফেজেস? হ্যাঁ, SDLC stands for ওকে, নাম বলেন এবং কন্টিনিউ করেন। I'm Mohammad Ismail Hussain. SDLC stands for Software Development Testing, Software Development Lifecycle. It includes all the stages to develop a software. There are some steps for doing SDLC. First one is Inception, second one requirement gathering, third one requirement analysis, then design, then coding, testing, and deployment or production. Okay, excellent. Yeah, thank you. So if I ask anybody what is the testing phase, anyone? After coding any software or any website,
when there will be any defect or bugs or something like that, then we have to test the software for release the software. Then in the testing phase, we have to test if there is any problem with the software or bugs, then we write the test case and return to the developer. After fixing that problem, then we close the test case and release the software. Okay, good. So anybody, do you have any question about SDLC? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন হলো যে এই SDLC এর মধ্যে এই টেস্টিংটাই কি আমাদের এই টেস্টার আমরা যারা QA অ্যাসুরেন্স কাজ করছি আমাদের কাজটা শুধু এই ফিল্ডেই নাকি না সব ফিল্ডেই? এখন হলো যে এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। হ্যাঁ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, হাউ ইউ ওয়াজ ইনভলভ ইন SDLC। তো SDLC মানে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে তোমার কাজটা কি ছিল? কারণ এখন মডিউল যদি টেস্টিং ফেজ আগে না আসে তাহলে তো আমরা এই টেস্টিং করতে পারবো না, যেহেতু অ্যাপ্লিকেশনটাই নাই আমরা টেস্ট করতে পারবো না। তাহলে আমরা কিভাবে এই থ্রু আউট দ্য SDLC ইনভলভ ছিলাম, নাকি আমরা এতদিন বসেছিলাম? কারণ এটা যদি এই একটা মডিউল তৈরি করতে যদি আমার 3 মান্থ লাগে, তাহলে আমি সেটা পাচ্ছি যে আফটার 2 মান্থ অর 2.5 মান্থ। তাহলে 2.5 মান্থ কি আমি এমনিতে কোম্পানিতে বসেছিলাম? তো এইটাই কিন্তু ওদের মানে কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি, যে না, যখন রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং হয়েছে, রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং ফেজে আমি এনি যদি এক্সিস্টিং কোনো ডকুমেন্ট থাকে কোম্পানিতে, সেগুলিতে আমি রিড করছি, আমি সার্চ করছি ডকুমেন্ট গুলা। হ্যাঁ, যখন রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসে আইসিয়া বিআরডি এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, অথবা আমার কাছে বিআরডি আছে, বিজনেস রিকোয়ারমেন্ট ডকুমেন্ট, যেটা রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং ফেজের পরেই আপনি পেয়ে যাবেন। তো ওইটার উপরে ভিত্তি করে আপনি কিছু কিছু টেস্ট কেস লিখে ফেলছেন, যেহেতু আপনি বিআরডি আছে। হ্যাঁ, বিআরডি মানে কি, রিকোয়ারমেন্ট আছে যে আপনাকে এখানে লোন অরিজিনেশনের জন্য অ্যাড্রেস ভেরিফিকেশন করতে হবে। তারপরে একজন হয়তো বললো যে না, এর আপনার ক্রেডিট স্কোর ভেরিফাই করতে হবে, তারপরে এর যে এক্সিস্টিং বিজনেস আছে সেটা ভেরিফাই করতে হবে। এরকম তো সবগুলো বিজনেস রিকোয়ারমেন্টে বিআরডির মধ্যে থাকবে। ওটা যদি কিছু কিছু আপনার কাছে ডকুমেন্ট থাকে, তাহলে আপনি ওইখানে ওটার ভিত্তি করে টেস্ট কেস লিখবেন। অলরেডি আপনি টেস্ট কেস আপনি লিখবেন। লেখার পরে হলো কি, যখন এই ডিজাইন ফেজে গেছে তখন আপনি টেস্ট ডাটা তৈরি করছেন। যেহেতু আপনার টেস্ট কেস আছে, এখন এর জন্য কি কি লাগতে পারে, আপনি কিছু টেস্ট ডাটা, এগুলো টেকনিক্যালি বলে অনেকে। হ্যাঁ, কিন্তু যে আমি এই টাইমটাতে আমি টেস্ট ডাটা তৈরি করছি, এই টাইমটাতে আমি টেস্ট কেস মানে লিখছি, এই টাইমটা থেকে আমি ডকুমেন্টস অ্যানালাইসিস করছি, তারপরে কি হয়েছে, যখন টেস্টিং আসছে তখন আমি এই টেস্ট কেসগুলা হয়তো টেস্ট ম্যানেজমেন্ট টুলের মধ্যে লিখছি। পার্টিকুলারলি যখন আমার এভরিথিং আছে, তখন হয়তো জিরাতে লিখছি, ALM এ লিখছি। হ্যাঁ, লেখার পরে আমাকে কাজ অ্যাসাইন করা হয়েছে, আমি সেটা টেস্ট করছি, আমি ডিফেক্ট এন্ট্রি করছি, তারপরে আমি সেটা রিটেস্ট করছি, রিটেস্ট করার পরে সেটাকে আমি মানে ক্লোজিং ফেজে গেছি, সাইন অফ করছি। এইভাবে আমি ইনভলভ ছিলাম। কিন্তু টেকনিক্যাল উত্তরটা হচ্ছে এরকম। এখন আপনি যদি খালি শুধু টেস্টিং, এটাই হচ্ছে নেগেটিভ, যে আমি যদি টেস্টিং ফেজে আমি কাজ করি, তাহলে আমি দেখা যাচ্ছে 2 মান্থ অর 2.5 মান্থ 3 মান্থের মধ্যে আমি বসেছিলাম। সেটা কখনোই হয় না। রতন ভাইয়ের কোশ্চেনটা ছিল যে আসলে টেস্টারের কাজ হচ্ছে আপনার টেস্টিং করতে হবে মেইনলি, আপনাকে বলবো না সফটওয়্যার কোড লাগবে, এটা ঠিক। কিন্তু যদি এখন যে কাজ না থাকে, তখন কোম্পানি বিভিন্ন কাজ করা নিতে পারে, রিলেটেড কাজ যেগুলো হচ্ছে আপনার রিলেটেড কাজ। মেইনলি টেস্টারের কাজ টেস্ট করা, ইভেন আপনাকে টেস্ট ভুলটা ধরে দেওয়া, ভুলটা কারেকশন করা আপনার কাজ না, কারেকশন তো ডেভেলপার করবে। আমি একটু অ্যাড করতে চাই, আমি রায়হান। রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং কিন্তু সবাই করে, মানে ডেভেলপাররাও করে আর টেস্টাররাও করে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং। দ্যাট ইনক্লুডস মানে রিকোয়ারমেন্ট অর সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট অর ডিজাইন, সবাই করে। তো ডেভেলপারের কাজ হলো ওই রিকোয়ারমেন্ট থেকে কোডিং তৈরি করা, আর টেস্টারদের কাজ হলো ওই রিকোয়ারমেন্ট থেকে টেস্ট কেস সে কেমনি লিখবে সেটা ফলো করা।
তো রায়হান ভাই একটু হলো কি যে মানে অনেক ক্ষেত্রে মাল্টি রোল প্লে করে, কোনো কোনো কোম্পানিতে একজন মাল্টি রোল প্লে করতে পারে, কিন্তু আপনি স্ট্রিক্ট থাকে যে এখানে বিএ রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করতেছে, হ্যাঁ না না, তারপরে সে তো অবশ্যই। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আর কি, মাল্টি রোলে ওখানে যায় না, ওটা কনফিউজিং হবে আচ্ছা, অনেকের জন্য, ওটা ঠিক হবে না। তো টেস্টারের কাজ হচ্ছে টেস্ট করা এবং কি ডিফেক্ট এন্ট্রি করা, এবং টেস্ট কেস রাইট জি করা, হ্যাঁ টেস্ট প্ল্যান ডেভেলপ করা। আমি একটু অ্যাড করি, একটা বাস্তব এক্সাম্পল বলি। যখন ড্রাইভার গাড়ি চালায়, তাই না, পাশের সিটে যে থাকে সে মনে করে অ্যাসিস্ট করে ড্রাইভারকে। তো সে মনে করে বলতেছে রেড সিগন্যাল আসছে, স্টপ করো, স্লো করো, বা সামনে গাড়ি আছে, বা বামে গাড়ি আছে, ডানে গাড়ি আছে। কিন্তু ইভেন যে ব্যাক সিটে বসে আছে সেও কিন্তু হেল্প করতে পারে ড্রাইভারকে, এই সামনে কিন্তু রেড সিগন্যাল, সামনে গাড়ি আছে, স্টপ করো, স্লো করো, রাইটে কেয়ার করো, তাই না। এখন একটা গাড়িতে যখন প্যাসেঞ্জার বসে থাকে তারাও অনেক সময় সিনসিয়ার হয়, তারা অনেক সময় কিন্তু অ্যাসিস্ট করে। ড্রাইভার মানে কোডার, আপনার ডান পাশে যে বসে আছে সে মনে করেন টেস্টার, যে পিছনে প্যাসেঞ্জার বসে আছে সেও কিন্তু অনেক সময় ড্রাইভারকে বা একে হেল্প করে, গাইড করে। তো এটা হচ্ছে যে যেহেতু একটা সফটওয়্যার টেস্টিং কোম্পানিতে মনে করেন যে একটা কোলাবোরেটিভ টিমে কাজ করা হয়, তো সবাইকে অ্যাসিস্ট করে, কিন্তু মেইন সোল রেসপন্সিবিলিটি টেস্টারের টেস্টিং করা এবং ডেভেলপারের কোড ডেভেলপ করা। এই জন্য তো মাল্টিপল পোস্ট আছে, বুঝছেন, দেখবেন যে বিজনেস অ্যানালিস্ট আছে, এই যে এসএমই সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট আছে, টেস্টার আছে, ডেভেলপার। ছোট কোম্পানি হলে দেখা যায় একজনই মাল্টিপল কাজ করতেছে, আর বড় কোম্পানি হলে, বড় টিম হলে দেখা যায় যে মাল্টিপল কাজের জন্য মাল্টিপল টিম আছে। এটা ভেরি করে বেস্ট টু বেস্ট সিচুয়েশন, আপনারা জানবেন ইনশাআল্লাহ সব। সরি। আসলে আমার প্রশ্নটা ছিল, আমরা যারা কিউএ অ্যাসুরেন্স কিউএ কাজ শিখতেছি, তাদের কাজ কি শুধু এই টেস্টিং করাই, না আমরা অন্য সাথেও কাজ করব, অন্য ফিল্ডেও কাজ করব? আমরা বলছি মেইনলি আপনি মেইনলি শুধু না বলে, আমরা মেইনলি বলতেছি, কারণ আপনার যখন যে অ্যাপ্লিকেশনটা যদি শুধু টেস্টেবল হয়, টেস্ট কিট যদি রেডি থাকে, অ্যাপ্লিকেশনটা রেডি থাকে, তখন আপনাকে টেস্ট করতে বলবে। এখন যদি অ্যাপ্লিকেশনটা রেডি নাই, আপনাকে 2 মাস আগে জয়েন করছেন, এখন 2 মাস কোনো কাজ নাই, কোম্পানি ম্যানেজার আপনাকে বসায় না রাখতে পারে রিলেটেড কাজ না অন্য সরি মুক্তার স্যার, অ্যাকচুয়ালি টেস্টারের অন্য কোনো কাজ নাই, আপনি মনে করেন যে টেস্টিং ই কাজ। এখন টেস্টিং এর কাজগুলো, হ্যাঁ টেস্টিং এর কাজগুলা কি, টেস্টিং এর কাজগুলোর ভিতরে আপনার হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড করা, টেস্ট কেস লিখা, হ্যাঁ টেস্টিং করা, ডিফেক্ট এন্ট্রি করা, তারপরে হচ্ছে আপনাকে মানে ক্লোজ করা। সো আপনি মনে করেন যে ডিফেক্ট বা বাগ এন্ট্রি করা, আপনি এইটুকুই আপনি ধরে নেন, হ্যাঁ অন্য কাজগুলি ভেরি রেয়ার। জি, এখানে ধরে রাখেন তাহলে সিম্পলিসিটি হবে, আদারওয়াইজ জটিল। না 100% আমি এই টিয়ার্স এর মতো কাজ করতেছি, আমি শুধুই টেস্টিং করতেছি, আমি অন্য কোনো কাজ করিনি, এটা করেও না। এটা খুবই স্মল মানে কোম্পানি হলে, যে যারা হইতেছে একজনকে দিয়ে সব কাজ করাইতে চায়। ইভেন কি মনে করেন বড় বড় কোম্পানি গুলাতে আপনার মানে কাজের বাইরে একটু আপনাকে মুভ করতে দিবে না, আপনি যখনই অন্য কাজ করবেন তখন আপনি ডিফল্টার, আপনি কখনোই তার বাইরে করতে পারবেন না, আপনার শুধু অ্যাসাইন্ড ওয়ার্কই আপনাকে করতে হবে। ছোট কোম্পানি গুলাতে মানে যেরকম পার্সোনাল, আমি একাই একটা বিজনেস চালাইতে চাচ্ছি, এখন আমি 10 জনকে হায়ার করব না, আমার বাজেট খুব কম, তখন আপনাকে দিয়ে এবং কি ডেভেলপারদের দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করাবে, তাদেরকে দিয়ে টেস্ট করাবে, কিন্তু আমরা ওই ফেজে যাচ্ছি না, এটা আসলে স্ট্যান্ডার্ড কাজ না, ওটা এক্সেপশন। তো এসডিএলসি এর মডেল, কিছু মডেল আছে। এখন এই যে আমি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, বন্ধু এখানে সাথে এসটিএলসি আছে, সফটওয়্যার টেস্টিং লাইফ সাইকেল আছে না, ওইটা যখন টেস্টিং এ যাব তখন, নট লাইক দ্যাট, এটা আরেকটা ফেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে। তো দেখেন এখন এসডিএলসি জানেন যে এটা বেশ কিছু স্টেপ, এখন এই স্টেপ গুলিও আপনি একটা মডেল ফলো করে এক্সিকিউট করতে পারেন। হ্যাঁ যেরকম আপনার রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং, রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, ডিজাইন, কোডিং, হ্যাঁ টেস্টিং এন্ড ডেপ্লয়মেন্ট। তো এই যে ফেজ গুলা, এগুলিও একটা মডেল ফলো করতে পারে। ফর এক্সাম্পল ওয়াটারফল মডেল, হ্যাঁ তারপরে ইনক্রিমেন্টাল মডেল এন্ড অ্যাজাইল মডেল। তো এই ওয়াটারফল মডেল, ইনক্রিমেন্টাল মডেল এন্ড অ্যাজাইল মডেল, এই মডেলগুলি আপনার যে কই আবার এক একটা প্রজেক্টের জন্য এক একটা মডেল মানে পারফেক্ট। হ্যাঁ ওটা নেচার অফ প্রজেক্টের নেচারের উপর ভিত্তি করে এই মডেলগুলি মানে পারফেক্ট হয়। অনেক সময় মডেল অফ আপনার যে কই নেচার অফ প্রজেক্ট, ডিমান্ড অফ মার্কেট,
মার্কেট ডিমান্ডের উপরে ভিত্তি করে, হ্যাঁ, যে না এখন আমাকে খুব তাড়াতাড়ি, ফর এক্সাম্পল এই যে এখন ভ্যাকসিনেশনটা আপনার শুরু হইতেছিল, হ্যাঁ, এত ডিমান্ড ছিল যে যতটুকু ডেভেলপ হয়েছে ওইটা নিয়েই একটা টেস্ট করো, হ্যাঁ, আমার ফার্দার না, ওরকম না, ভেঙে ভেঙে স্টেপ বাই স্টেপ। তো এরকম মানে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের যে আমি ঠিক আছে যে জাস্ট খালি আমার নামটা আমি প্রচার করতে চাই, একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে দিয়ে আমার নামটা দিয়ে বেসিক কিছু ইনফরমেশন দিয়ে আমি ছেড়ে দিলাম, ওটার কোনো কিছু না। এরকম মানে ডিমান্ড অফ মার্কেট, তারপরে নেচার অফ প্রজেক্ট, এগুলোর উপর ভিত্তি করে এই মডেল গুলা হয়। একটা মডেল হইতেছে ওয়াটারফল মডেল, অর্থাৎ এই মডেলটাকে যদি ফলো করেন, আমি আসবো এখানে ওয়াটারফল মডেল, তারপরে আমি এখানে যাচ্ছি, ওয়াটারফল মডেল হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে মডেলগুলো ইনসেপশন কিন্তু ওরা দেয় নাই এই বইটাতে, আমি বলছি এখানে ওরা রিকোয়ারমেন্ট থেকে শুরু করছে। তো আপনি প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করলেন, এই যে রিকোয়ারমেন্ট গুলি একদম কমপ্লিট রিকোয়ারমেন্ট। এখন আপনি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করতেছেন একটা মডিউলের উপর ভিত্তি করে না, আপনি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করবেন এই ক্ষেত্রে 4টা মডিউলের জন্য, নট অনলি দ্য লোন অরিজিনেশন, not the post approval, not the account servicing, not the key loan administration. আপনি এই 4টা এখন রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করার পরে সে আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা প্রথম ফেজটা আপনাকে 100% রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করতে হবে। তারপরে হতেছে অ্যানালাইসিস, রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, এখানে 100% রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে। হ্যাঁ, এখন যখন আপনি রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিসে আসছেন, কিন্তু তখন আপনি ব্যাক করে আবার রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং এ যেতে পারবেন না, যে না আমি এখানে কিছু রিকোয়ারমেন্ট এরকম সেরকম, মানে খুবই রিজিড। এটা হচ্ছে যে কোনো একটা ফেজের কাজ কি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং, আপনাকে কমপ্লিটলি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করতে হবে। তারপরে কি আপনাকে কি করতে হবে, অ্যানালাইসিস যখন করবেন তখন ওইটার অ্যানালাইসিস করে ডিজাইন করে বিআরডি অ্যাপ্রুভ করে একদম 100% শিওর, ওইভাবে। তারপরে আপনি ডিজাইন করলেন, ডিজাইনের পরে আপনি কোডিং করলেন, কোডিং এর পরে টেস্টিং। এমন না যে আমি টেস্টিং এ আসছে তখন আবার নতুন করে এখানে কোনো ফিচার অ্যাড করতে পারবেন। হ্যাঁ, অর্থাৎ আপনি এখানে টেস্টিং এ চলে আসছে ঠিকই, এখন আপনি চাচ্ছেন যে সেলস এন্ড ট্রেডিংটা আপনি অ্যাড করবেন এই রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে, না সেটা হবে না। তখন আগের থেকেই আপনাকে এই ওয়াটারফল মডেলে এভরিথিং, হ্যাঁ, যে আপনাকে ফিক্সড করতে হবে একটা মডিউলের কাজ কমপ্লিট হলে সেই মডিউলে ব্যাক করা যাবে না। এটা হচ্ছে এটা রুলস। তার মানে যে প্র্যাকটিক্যালি যে কেউ চায় না তা না, কিন্তু ভেরি রেয়ার। হ্যাঁ, আপনাকে সতর্ক থাকতে হয়, কিন্তু এটা ফলো করে না। এটা রুলস হচ্ছে যে কোনো একটা ফেজ 100% কমপ্লিট করতে হবে, তারপরে নেক্সট ফেজে যাবা। সেই ফেজে 100% কমপ্লিট করার পরে নেক্সট ফেজে যেতে হবে, কিন্তু প্রিভিয়াস ফেজে আবার এসে কিছু অ্যাড করা যাবে না, কিছু সংশোধন করা যাবে না। অর্থাৎ এখন যদি আপনি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করেন, তাহলে আবার এগেইন আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে, এগেইন আপনাকে ডিজাইন করতে হবে, এগেইন আপনাকে কোডিং করতে হবে। সো এই যে রিওয়ার্ক গুলা ওরা অ্যাভয়েড করতে চায়। তো সেই ক্ষেত্রে হতেছে এটার যদি আপনার এরকম মানে পদ্ধতি, আপনি এই ধরনের যদি আপনি প্রসেসটা মডেলটা ফলো করেন, সেটি হবে ওয়াটারফল মডেল। এখন আপনি করবেন টেস্টিং, দেখেন আপনি টেস্টিং করতেছেন, তো আপনাকে টেস্টিং ফেজে এই মডেলগুলোতে হলো কি যে অনলি রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং হচ্ছে। এখন আর আপনি এই টেস্টের কোনো কাজই আপনি শুরু করতে পারবেন না যদি না সেটা টেস্টিং এনভায়রনমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনটা আসে। টেস্টিং এনভায়রনমেন্ট আসার আগে তাহলে কি আপনি এতদিন বসে থাকবেন? এটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে যে একটা এইটা ড্রব্যাক এইটা যে একটা কাজ কমপ্লিট না হলে আরেকটা কাজ শুরু করা যায় না। হ্যাঁ, এটা অনেক সময় মনে করেন যে এমপ্লয়িরা, রিসোর্সরা আর কি, এরা মানে বসে থাকে, আইডল থাকে। সো এটা হচ্ছে এটা ড্রব্যাক। তারপরে হচ্ছে টেস্টিং এর পরে হচ্ছে এখানে প্রোডাক্ট না দিয়ে এটা মেইনটেনেন্স দিছে, প্রোডাকশন। সো এখানে কিন্তু লেখছে যে ডিজাইন ডকুমেন্ট তৈরি হয়, এখানে কোডিং এর সফটওয়্যার তৈরি হয়, এখানে টেস্টিং রিপোর্ট তৈরি হয়, তারপরে এখানে এরকম। সো দিস ইজ দা ওয়াটারফল মডেল। এখন
অ্যাডভান্টেজেসটা কি? ওয়াটারফল হচ্ছে সিম্পল টু ফলো। যেটা খুবই একটা সিম্পল, মানে প্রসেসটা হচ্ছে মানে আপনার যে ফলো করাটা খুব ইজি, কারণ রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার হবে, না হইলে অন্য কোনো কাজ হবে না। হলো document is produced at every stage and make simpler to understand the product. And every, এখন এটা হচ্ছে যে আপনি শুধু এই রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করলেই হবে না, প্রত্যেকটা ফেজে আপনাকে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে হবে, 100% ডকুমেন্টেড হইতে হবে। আনডকুমেন্টেড কোনো কাজ আপনি করতে পারবেন না। সো এটা হচ্ছে যে মানে এটা ডকুমেন্টেড হইলে হলো যে এটা আপনার যে কই ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তারপরে এটা ডকুমেন্টেড থাকলো, এটা মিসলিডিং হওয়ার সম্ভাবনা কম, তারপরে ফিউয়ার রিসোর্স আর নিডেড টু ইমপ্লিমেন্ট, অর্থাৎ আপনার অল্প কিছু লোক দিয়েই এই কাজটা করা সম্ভব। হয়তো আপনার যে টেস্টিং ফেজের আগে তারা হায়ার রিকোয়ারমেন্ট দিয়েই মানে ফার্স্ট ফেজ তারা চালাবে, এখন অ্যানালাইসিস করে ডিজাইন করার পরে যখন কোডিং এ যাবে তখন হয়তো টেস্টিং হায়ারিং চলবে। ব্যাপারগুলো হলো এরকম। কিন্তু ওগুলো আপনার বলার দরকার নেই। আপনার তিনটা সুবিধা কি, আপনি সেই সুবিধাগুলি আপনি বললেন যে এটা হলো সিম্পল টু ফলো বা ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হ্যাঁ, প্রপারলি ডকুমেন্টেড, তারপরে ফিউয়ার রিসোর্স কি আর রিকোয়ার্ড টু ইমপ্লিমেন্ট দা SDLC or throughout the SDLC. So disadvantage cannot go back a step. হ্যাঁ, যেটা আপনি কমপ্লিট করছেন সেখানে আপনি যেতে পারবেন না। If any phase has gone wrong, things can get very complicated. যদি কোনো একটা ফেজে আপনার মানে রিকোয়ারমেন্ট আপনার গ্যাদারিং হয়নি, ঠিক আছে, রিকোয়ারমেন্ট ঠিক আছে, আপনি অ্যানালাইসিস করে যখন ডিজাইন করছেন ডিজাইনে ভুল, আপনি কোডিং করতে যেয়ে বলবেন যে হ্যাঁ ডিজাইনে ভুল হচ্ছে আবার ডিজাইন করি, সেটা আসলে সাধারণত করা হয় না। লেক অফ ফ্লেক্সিবিলিটি, তাহলে যেহেতু আপনি এখানে মুভ করতে পারতেছেন না, চেঞ্জ করতে পারতেছেন না, একটা রিজিড একটা জিনিস, তাহলে লেক অফ ফ্লেক্সিবিলিটি। তারপর বাগস ডিফেক্টস আর ফাউন্ড ক্যানট ফাউন্ড আর ফাউন্ড আনটিল দ্য টেস্ট ফেজ। বাগ আর ডিফেক্টস আর ফাউন্ড cannot found until the test phase. Testing phase এর আগে আপনি বাগ or defect পাবেন না। No working features get to client until software is ready. এখন এই যে টেস্টিং এর পরে আপনি কি বলতেছেন যে এটা মেইনটেনেন্সে যাবে বা প্রোডাকশনে যাবে। এখন নো ওয়ার্কিং ফিচার, আপনার ফিচার আছে কয়টা? 4টা। অরিজিনেশন আছে, পোস্ট অ্যাপ্রুভাল আছে, তারপরে আপনার অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং আছে, লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে, 4টা। 4টার ভিতরে মনে করেন 4টা কমপ্লিট হইলেই শুধুমাত্র এটা দিয়ে আপনি শুরু করতে পারবেন, হ্যাঁ, যে এন্ড ক্লায়েন্ট পর্যন্ত যেতে পারবেন। কিন্তু যদি এমন করা যেত যে না, লোন অরিজিনেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা দিয়ে আমরা লোন অরিজিনেট করতে পারবো, এটা মার্কেটে যাবে, কিন্তু এটা কিন্তু ওয়াটারফল ফলো করবে না। আপনার টোটাল জিনিসটা কমপ্লিট হলেই শুধুমাত্র এটা মানে এন্ড ইউজারদের কাছে যাবে। সো নো ওয়ার্কিং ফিচার্স get to client until software is ready. Cannot add new features in the middle of the phase. So এটা হলো ড্রব্যাক। ওয়াটারফলের ড্রব্যাক গুলাই বেশি। এখন যদি আপনাকে বলা হয় হোয়াট ইজ ওয়াটারফল মডেল, ওয়াটারফল মডেল কি? A top down approach moves from one step only after the present step is completed. No scope jumping backward or forward or performing two steps at once. So bug defects cannot be discovered until or unless the testing stage is reached. Simply it follows the SDLC process. So এটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি সিম্পলি এটাকে SDLC প্রসেসটা ফলো করতে পারেন। কিন্তু দেখেন এই শুধু এই ডেফিনেশনটাই দিতে হবে, হোয়াট ইজ ওয়াটারফল মডেল। ইসমাইল পড়েন এবং এটা বলেন তো দেখি। A top-down approach move from one step only after the present step is completed. No scope jumping backward or forward or performing two steps at once. Bug and defects cannot be discovered until or unless the testing stage is reached. Simply it follows SDCL process. স্যার এইখানে কি হচ্ছে যে 4টা ওই যে আমরা যদি এর কথা ধরি, ওই যে একটা আমরা AFC প্রথমে দেখেছিলাম মডিউল, ওই মডিউল গুলো হচ্ছে একসাথে তৈরি হয়ে তারপর একে একে পারফর্ম করবে, এরকম ভাবে ওই যে প্রসেস গুলো ফলো করবে SDLC এর। হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে যে যখন ওই মডিউল গুলোর জন্য রিকোয়ারমেন্ট লাগবে
সবগুলা রিকোয়ারমেন্ট আগে কমপ্লিট করতে হবে। এই যে ফেজ হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং। হ্যাঁ, এখন রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিন্তু ওইটা কমপ্লিট না হলে আর কিছুই করতে পারবেন না। এবং এখন যদি আপনি অ্যানালাইসিসে থাকেন তাহলে আপনি অ্যানালাইসিসে থেকেই কমপ্লিট না করে আপনি ডিজাইনেও যেতে পারবেন না, আবার ব্যাক করে রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করতে আসতে পারবেন পারবেন না। না। হ্যাঁ, এটাই কিন্তু বলছে। এবং কি এটা কিছু এটা টেস্টারের জন্য এই লাস্টের টুকু ইনক্লুড করে যে তুমি টেস্টিং ফেজের আগে কোনো ডিফেক্ট পাবা না। যে তুমি যে আগে থেকে যদি ডিফেক্টটা পাওয়া যেত তাহলে হয়তো আর্লি ওটা রিকভার করা যেত, এটা ভালো হতো। মানে এটা যে মানে এই কথাগুলি বলে। তো এটার মানে অ্যাডভান্টেজেস কি রহিমা একটা? Easy to follow or simple to Advantages, follow? yes, আমি একটু চশমাটা নিচ্ছি। Simple to follow. Documentation is produced at every stage and makes simpler to understand the product. Then fewer resources are needed to implement. Okay. Okay, thank you. So ডক্টর লুৎফর একটা জিনিস শুধু এখানে অনেক সময় মডেল রে মেথডোলজিও বলা হয় আর কি। হ্যাঁ, yes হ্যাঁ, SDLC methodology and SDLC model। না মানে ওয়াটারফল মেথডোলজি কি বলা হয় না? আই এম রং। মানে অনেক সময় তো সফটওয়্যার মানে সব জায়গায় ইন্টারচেঞ্জেবলি অনেক ইউজ করে। ওয়াটারফল মডেল, ওয়াটারফল মেথডোলজি, হ্যাঁ ওয়াটারফল মেথডোলজি অফ SDLC। এই কথাটা কিন্তু বুঝতে হবে। এই মেথডোলজি মডেলটা কিসের? অফ SDLC। কারণ SDLC এর হতে ফেজগুলি থাকবে, সেই ফেজগুলি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট হবে তার যে নেচার সেটাই হচ্ছে মডেল বা মেথডোলজি। জি রাহুল ভাই, কথা বলা হয় মডেল বলতে পারে, মেথডোলজি বলতে পারে, আসলে প্রসেস বা টেকনিক। হ্যাঁ মাল্টি অনেক কথাই বলা হয়। না প্রসেসটা আমরা এখানে বলি না কেন? হ্যাঁ, প্রসেসটা বলি না এই কারণে, কারণ আমরা অলরেডি বলতেছি SDLC প্রসেস। সো যেহেতু এটা SDLC প্রসেসের আরেকটা প্রসেস, সেটাকেই এই জন্য ওটাকে মডেল বা মেথড বলা হচ্ছে। আর একটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই, গত সপ্তাহে একজন ভাই বলছিল যে ওই রিকোয়ারমেন্ট ফ্রিজ হয়ে যায়, রাইট? আমার মনে হয় উনি মানে যে জিনিসটা আপনি বললেন আর কি বারবার, যে ওই যে ব্যাকওয়ার্ড করা যায় না, উনি বোধহয় ওইটাই মিন করছিল, আমি এখন বুঝতে পারতেছি। হ্যাঁ, এইটা মনে করেন যে রিকোয়ারমেন্ট ফ্রিজ হয়ে যায়, এটা কিন্তু এখানে উল্লেখ করা নাই ডকুমেন্টে। হ্যাঁ, কাজেই আপনারা এই কনসেপ্টটা এখানে আইনেন না যে ফ্রিজ মানে এটা মানে বলা হচ্ছে যে আপনার এখানে দেখেন হইতেছে বলা হইতেছে লেক অফ ফ্লেক্সিবিলিটি। যদি ফ্রিজ হয়ে যায় তাহলে আর কখনোই চেঞ্জ করতে পারবেন না, ওই ওয়ার্ডটা এখানে ইউজ করা যাবে না। আসলে ওই ব্যাক করতে গেলে আবার নতুন করে করতে হবে, বুঝছেন? হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু কম বেশি চেঞ্জ হয়, কিন্তু আপনার ফেনোমেননটা হচ্ছে, আপনার প্রিন্সিপালটা হচ্ছে যে আপনি করবেন না, কাজে ওর উপরে মানে একটা করতে গেলে, কারণ যদি এটা একটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট হয়, অলরেডি এটার উপরে আপনার বাজেট আছে, এটার উপরে আপনার যে ওদের অ্যাপ্রুভাল আছে, এখন আপনি একটা কিছু আরো অ্যাড করতে যে আপনার এখন বাজেট ইনক্রিজ করতে হচ্ছে, তখন এইটাই যে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেকের আবার অ্যাপ্রুভাল লাগে, এটা অনেক ধরনের মানে কমপ্লেক্সিটি। সো ওদের অ্যাপ্রোচটা থাকে যে আপনি এটা চেঞ্জ করবেন না। অনেক সময় হতেছে কি যে আপনার প্রজেক্টটা যদি স্মল হয় তাহলে কোন ধরনের প্রজেক্টে আপনার এটা অ্যাপ্লাই হয়, ওই যে যদি প্রজেক্টটা খুব স্মল হয়, যে এটা আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে কম রিকোয়ারমেন্ট আর সিম্পল, হ্যাঁ এটাকে মনে করেন এটাকে মানে সহজে এটাকে কমপ্লিট করা যাচ্ছে, তো তখন কিন্তু এই প্রজেক্ট গুলো ওয়াটারফলে মানে সিম্পল। মুক্তার স্যারের এখন একটা বিজনেস রান করার জন্য একটা সফটওয়্যার তৈরি করবে, এখন উনি এটাকে ওয়াটারফল করতে পারে যদি রিকোয়ারমেন্ট সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকে, যে 100% উনি জানেন
যে কি কি রিকোয়ারমেন্ট, এখানে আর কোনো চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা কম, এখানে ডেভেলপ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তখন ওই ধরনের সিম্পল এন্ড ইজি প্রজেক্ট, রিকোয়ারমেন্ট আর ক্লিয়ার, হ্যাঁ, ওই সমস্ত প্রজেক্টে আপনার ওয়াটারফল করতে হয়। কিন্তু নাওএডেজ আমরা কেউ ওয়াটারফল করতেছি না, এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কিছু নাই। কিন্তু আপনাকে উত্তরটা যখন দিতে হবে, যখন ইন্টারভিউ কোশ্চেন উত্তর দিবে, কোনো কনফিউশন না, কনফিউশন যত পারেন, কারণ আপনি সব একা করেন না, আপনার সব একা জানতে হবে তাও না, আপনি যেটা জানেন, আপনি যেটা করছেন শুধু সেটাই বলেন, সেইখানে কনফিডেন্ট। Okay, well, we are trying over almost. I will take 2-3 more Okay. minutes. So do you have a slide for Agile? Just can you please open No, the slide for I will Agile? not explain today. Agile is the different Yeah, thing. just we will just open up maybe PowerPoint slide. Just I'll discuss 1 minute. Go to the PowerPoint sheet. এই যে এই ছবিটা, ওই যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালাইসিস, এই ছবিটা কিন্তু ওয়াটারফলের মতো, এই জন্য বোধহয় এটার নাম। জি, যেটা উপর থেকে নিচে নামতেছে ওই জন্য ওয়াটারফল। এই স্লাইড না, এই স্লাইড না, এটা ক্লোজ করো, ক্লোজ ইট কমপ্লিটলি। Yes, go down. Do you have any slides for Agile? This is incremental. Okay, incremental and go SDLC. Agile. Agile. Defect life cycle, defect report. Agile. না, এখানে নাই। Okay, just okay, Alhamdulillah, thank you. So today Dr. Lutfa discuss SDLC, software development life cycle, and we have another term, that's software testing life cycle. He will discuss that in the next lecture. And then software development life cycle, there are different kinds, like waterfall method, right? Incremental method. There is another one is called Agile. Maybe you have the third slide, but I'm Agile. Maybe third slide. Go up in the third slide, please. Third or fourth slide. I have full documents regarding Agile, and I will provide the Agile document. Maybe this is not because Agile is totally, I mean, if you discuss about Agile, then Agile, I mean the types of Agile, then I mean the before Agile, you are supposed to understand the incremental model. If you don't understand the incremental model, then Agile will be very hard. Okay, that's good. So please stop sharing. I will share my screen one Okay. minute. Then sorry, we will take 2 or 3 more minutes. Okay. So Alhamdulillah, today we discuss. We started with as a waterfall method, right? Waterfall means পানি উপর থেকে নিচের দিকে নামে, বুঝছেন? পানি কিন্তু কখনো ফোর্স না করলে নিচ থেকে উপর দিকে উঠবে না। ইন জেনারেল পানি উপর থেকে নিচে নামবে। এই জন্য ওয়াটারফল মডেল বলা হয় যে আগে সব কিছু এক স্টেপ ছেড়ে তারপরে আরেক স্টেপে যাব। তো ওয়াটারফল মডেলটা খুব রেয়ার কোম্পানিতে ইউজ হয়। মেইনলি ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি দেখবেন যে 99.95% ক্ষেত্রে এই ওয়াটারফল মডেল ইউজ হয় না। ওয়াটারফল মডেল কোথায় ইউজ হতে পারে? কোনো গভর্নমেন্ট প্রজেক্টে, যেটা হচ্ছে যে একদম খুব, এটা হচ্ছে যে ওই ব্যুরোক্রেসিক, যেটা ওরা গভর্নমেন্ট বা ঠিক করে দিবে ওই অনুসারে যেতে হবে। এখন ওয়াটারফল মডেল যেমন হতে পারে যে নেতা যা বলছে কর্মীরা তাই বলবে, ভুল বললেও ভুল, ঠিক বললেও ঠিক। নেতা যদি বলে 7-5-14, তো আমাকে ওই ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে 7-5-14, আমাকে প্রুভ করতে হবে 7-5-14। এটা ঠিক করার আর কোনো খুব একটা স্কোপ কম, যেটা অনেক দেশে হয়ে থাকে। ডক্টর মুক্তার, আরো কয়েক জায়গায় ইউজ হয় যেখানে লাইফ থ্রেটিং সিচুয়েশন, মনে করেন হসপিটালে যেগুলো ফিক্সড করা, যেটা আপনি জানেন যে প্লেনের সফটওয়্যার, এয়ারপ্লেনের সফটওয়্যার, যেখানে যেটা ফিক্সড অথবা যেখানে কোনো যেটা চেঞ্জ করার খুব সুযোগ কম, বুঝছেন, সেখানে হচ্ছে যে ওই ওয়াটারফল মডেল ডকুমেন্টেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডকুমেন্টেশন, কারণ ওখানে কোনো ভুল হলে আপনাকে ওই চেঞ্জ করার সুযোগ কম। যেমন গভর্নমেন্ট একটা প্রজেক্টে, ওটা যেটা ডক্টর স্যার বলছিলেন, যে ভুল হলে আবার বিভিন্ন স্টেপের মাধ্যমে যেতে হবে, ওই প্রথম থেকে যেতে হবে, অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে, অমুকের পারমিশন নিতে হবে, দুনিয়ার ঝামেলা না। এই জন্য ওয়াটারফল মডেল খুব কম ইউজ হয় বর্তমান সময়। এরপর দেখবেন এই যে ইনক্রিমেন্টাল মডেল, স্টেপ বাই স্টেপ ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে। তো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 95%, 99 ক্ষেত্রে অ্যাজাইল মেথোডোলজি। নাম শুনে থাকবেন, অ্যাজাইল মেথোডোলজি। অ্যাজাইল বাংলা হচ্ছে চটপটে, কর্মতৎপর বা কার্যদক্ষতা। এই যে মানে যেটুকু আপনার ডেভেলপ হয়েছে ওইটুকু নিয়ে কাজ করো, যেটুকু প্ল্যান আসছে ওইটুকু নিয়ে কোড করো, ওইটুকু টেস্ট করো,
মনে করেন আমি একটা সফটওয়্যার তৈরি করতেছি, এখন আমি চাইলাম যে আমার প্রোডাক্ট গুলো এখানে একটা, মনে করেন আমার স্টোর আছে, স্টোরে কি কি প্রোডাক্ট আছে আমি জাস্ট আমার ওয়েবসাইটে দিলাম। তো এইটুকুন শেষ। আপনাকে বললাম যে আমার একটা স্টোরে ওয়েবসাইট আছে, কিছু প্রোডাক্ট আছে, এগুলো ওয়েবসাইটে দিব। ওকে, এখন পরের দিন মনে হলো কি আমি তো ওয়েবসাইটে বিক্রি করতে পারি, তো আমার মনে হলো যে কিভাবে বিক্রি করবো, তা বলেন আমার ফোন নাম্বার অ্যাড করে দাও, ইমেল অ্যাড করে দাও, কেউ অর্ডার চাইলে আমাকে ইমেল করবে বা ফোন করবে। তো ঠিক আছে, অ্যাড হলো। এখন আবার পরের দিন আবার বললেন যে না আমার তো কাস্টমার জন এখান থেকেই অনলাইনে কিনতে পারে, যেমন আমার অ্যামাজনে কিনি, ইবেতে কিনি, ওয়ালমার্টে বিভিন্ন জায়গায় কিনি, এরকম অ্যাড করে দাও। তাহলে অ্যাড করতে গেলে তাহলে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রেডিট কার্ডের অপশন অ্যাড করতে হবে, সেখানে আবার সিকিউরিটির ব্যাপার আছে, মানুষ যে কোনো আনসিকিউর ওয়েবসাইটে তার ক্রেডিট কার্ডের ইনফরমেশন দিবে না, তাই না? তো এরকম যত ইয়ে বাড়বে, রিকোয়ারমেন্ট বাড়বে, তত হচ্ছে যে স্টেপ বাড়বে, তত প্রসেস বাড়বে। এগুলো হচ্ছে যে অ্যাজাইল মেথডোলজি করা হয়, বা কিন্তু ওয়াটারফল এটা করা সম্ভব না। ওয়াটারফলে তো আপনি বলবেন কই তুমি তো আমাকে বলো নাই আগে যে তুমি এটা অনলাইনে বিক্রি করতে চাও, তুমি তো আগে আমাকে বলেছো যে তুমি এটা অনলাইনে শুধু তোমার ওয়েবসাইটে তুমি শো করতে চাও, ডিসপ্লে করতে চাও, তুমি তো এটা অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে বিক্রি করবে এটা তো বলো নাই। পার্থক্য বুঝতে পারছেন? এখন এই অ্যাজাইল মেথডোলজি নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আপনি জানবেন। অ্যাজাইল মেথডোলজি মোস্টলি ইউজ হয়। অ্যাজাইলের বাংলা হচ্ছে যে আমি আপনাকে দেখালাম, বাংলা হচ্ছে যে ক্ষিপ্র। এই যে খেয়াল করেছেন এই মা বোনেরা যখন কোরবানির সময় বিশেষ করে, বা যখন গোস্ত গরু খাসি জবাই করা হয়, জবাই করার কোরবানির 1-2 দিন আগে থেকে দেখেন মশলা বেটে রেডি করে রাখে, তাই না? পেঁয়াজ মরিচ কেটে রেডি করে রাখবে সবকিছু। ইভেন যখন আপনার গরু অধিক জবাই হচ্ছে, গোস্ত এখন রেডি হয়নি, এর মধ্যে তারা গরম পানি করে রাখছে, আলু সিদ্ধ করে রাখছে, যেন চটপটে, যেন গোস্ত আসলেই যেন আপনার পাতিলে তুলে 5 মিনিটের মধ্যে জাল দেওয়া শুরু করে দেয়, তাই না? এটা হচ্ছে অ্যাজাইল কর্মতৎপর। মানে আপনাকে অ্যাজাইল মেথডোলজিতে আপনাকে রেডি থাকতে হবে, যে কোনো সময় আমার টেস্ট, আমার কোড একটু ডেভেলপ হবে, সাথে সাথে আমি টেস্ট করা শুরু করবো। এটা হচ্ছে অ্যাজাইল মেথডোলজি। তো অ্যাজাইল মেথডোলজি 99% ক্ষেত্রে বর্তমান সময় 95% ক্ষেত্রে ইউজ হয়, আমরা বলবো 95% ক্ষেত্রে অ্যাজাইল মেথডোলজি ইউজ হয়। ফ্রেন্ড, আমি ইন্টারাপ্ট করার জন্য দুঃখিত। তো আমি হয়তো চলে যাব, আমি বলে যাচ্ছি যে নেক্সট ক্লাসে যখন আসবেন এই ক্লাসগুলি, অর্থাৎ আমার যে মানে অ্যাকাউন্ট ডোমেইনের যে আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, যেটা প্রজেক্টের নাম ছিল স্মার্ট লোন, এবং এটা কি কি মডিউল ছিল, কারণ এইগুলাই কিন্তু আপনাকে হেল্প করবে, যতটা অন্য জিনিস আপনাকে হেল্প করবে। ইন্টারভিউ যাবেন, এই অ্যাপ্লিকেশন এক্সপ্লেনেশন এগুলাই আপনাকে বলবে কাজে কি কি মডিউল ছিল, লোন অরিজিনেশন, তারপরে পোস্ট অ্যাপ্রুভাল, তারপরে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং, তারপরে হচ্ছে যে আপনার লোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সো এই মডিউল গুলো জানলেন। তারপরে হচ্ছে যে এখানে ওয়াটারফল মডেল, এবং ওয়াটারফল মডেলের ডকুমেন্টস যেটা আছে এক্স্যাক্টলি ডেফিনেশন দিতে হবে, এবং কি এর সুবিধা কি এবং অসুবিধা কি, অ্যাডভান্টেজেস এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, এগুলি কমপ্লিট করে আমরা যখন থাকবো না, তখন আপনারা নিজেরাই একজন এটাকে মানে একজন আরেকজনকে কোশ্চেন করবেন, স্পিক আউট করবেন, হ্যাঁ, তার সময়গুলো ইউজ করবেন। তো ভালো থাকেন, থ্যাংক ইউ। তাহলে বন্ধুরা তুমি ইমেল শেয়ার করো সবাইকে, ওই ইমেলে সবাইকে শেয়ার অল দিয়া, রিপ্লাই অল দিয়া ডকুমেন্টগুলো শেয়ার করে দেবে। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। কারো কোনো কথা আছে? Sir, can you describe about incremental method? Yeah, in next class we will discuss in next class inshallah. Okay, sir. So in incremental model and then waterfall agile model will be discussed in next class lecture. Anything else? No, sir. Okay, thank you everybody, have a good weekend. Please be ready for our next lecture, we will be Tuesday at night. Okay, Tuesday night এ আপনি Tuesday night এর জন্য ডিফারেন্ট একটা লিংক পাঠাচ্ছি, ওটা ইউজ করবেন, এটা না। কিন্তু আমরা দুইটা ডিফারেন্ট লিংক ইউজ করতেছি। স্যাটারডে মর্নিং এর জন্য একটা লিংক, জুম লিংক, এবং Tuesday নাইট এর জন্য ডিফারেন্ট জুম লিংক। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।